वीर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् एषो पञ्चनमुकारो दबबावपणासनो मङ्गलानं जदवेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जय जगप्रिया महोभयं जय सुवाणं बभवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीरो ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं श्रिय पौमा वै पमुवनिसेविय पाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाहो अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आ पाछळ बैठेला आ बाजू આવી જાઓ પેલા અહીંયા આ બાજુ ઘણી જગ્યા છે પછી 10 મિનિટ પછી પ્રવચન રોકવું પડે આ બાજુની સાઈડ बरसों पहले माने करीबन 40-45 साल के पहले सौराष्ट्र के किसी एरिया में हमारा विहार था। आज जो रास्ते वो रास्ते नहीं थे, शायद माइलस्टोन भी नहीं था। किसी ने बोला था 10 माइल का विहार है। बिना माइलस्टोन भी चलने से पता चल जाता है कि एवरेज हम कितने आ चुके। 2 घंटा हो गया, गांव दूर दूर तक दिखता नहीं था। लगा कि किसी ने मैसेज दिया 10 माइल शायद ज़्यादा हो सकता है। और रास्ते में एक आदमी मिल गया, किसान। उनको पूछा, भाई ये गांव कितना दूर है? सौराष्ट्रनी बात मानस है, बस 2-3 खेतर चालो गांव आवी जशे। चले 2, 3, 4, 5 खेतर जाने के बावजूद भी गांव नहीं दिखाई पड़ा, गांव का कोई झोपड़ा भी नहीं दिखाई पड़ा। और आश्चर्य वो था, वो आदमी मेरे साथ ही चलता था। मैंने बोला, भाई तूने बोला था 2 खेत चलने के बाद आ जाएगा, 5 तो गए, अब कितना बचा है? बस 2 ही खेत। और 2, 3, 5 चले, वही प्रश्न, वही आंसर, बस और 2 खेत। चलते चलते करीबन 25 खेत चलने के बाद भी झोपड़पट्टी दिखाई नहीं पड़ी। अभी एक ही प्रश्न का ऐसा जवाब मिलने के बाद दिमाग को ठंडा रखना भी मुश्किल है। एक तो लंबा विहार, गर्मी के दिन, और ये बोलते चला, फिर रास्ते पे मैं रुक गया। इनका हाथ मैंने पकड़ लिया, दोस्त सीधा बोल दे ना यार, 2-2 खेत करते करते 25 खेत तो मुझे आगे खींच के गया और दिखाई तो कोई पड़ता नहीं है, तो सीधा बोल देने कि 15 है तो 15 चलना तो पड़ेगा ही। वो लड़के ने, वो आदमी ने जो जीवन का लेसन दे दिया, कमाल। कभी कभी छोटे आदमी के पास, जिसके पास ऐसा विजन नहीं दिखाई पड़ता है,
वो भी कोई कभी कमाल की बात करता है। जब मैंने उनको पूछा सीधा बता दे ने कितना है, ये खींचते क्यों रहता है, ત્યારે મારો હાથ પકડીને મેં કીધું મહારાજ સાહેબ એક વાત સમજી રાખજો, ગામ પૂછવાથી નથી આવતું, ચાલવાથી જ આવે છે। आप चाहे कितने भी पूछो मगर पूछने से गांव नहीं आएगा, चलने से ही गांव आएगा। चाहे आप कितने भी प्रवचन सुन लो, सुनने से कुछ परिवर्तन नहीं होगा। यू हैव टू इम्प्लीमेंट। बाहर जाकर के तुम बोलोगे गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात की, प्रैक्टिकल क्या क्या करने के लिए तू तैयार क्या है, तब पता चलेगा कि गांव पूछने से क्लियर हो गया 10 माइल है, मगर समझने से तो गांव नहीं आएगा, चलने से ही गांव आएगा। आज आपके सामने 5 स्टेप की बात जैसे कल की थी, ऐसे 5 स्टेप की बात दिल से गंभीरता से सुन लेना। वेयर यू आर, वेयर वी आर। नंबर 1, ट्रैवल लाइट। जितना हो सके उतना हल्का बन के आप जर्नी करो। जो भी क्षेत्र में तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, ट्रैवल लाइट। और आपके पास बोझ कम है, वो जानने का तरीका 2-3 है, मगर एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, बड़े प्रेम से निखालसता से जवाब देना। पैसा बध्या पछी तमारी अगर 3 चीज वधी होय तो तमे हाँ पाड़ो, नहींतर तमे को साहेब आ मैं गुमाव्યું છે। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 50 करोड़, 5000 करोड़, गમે તેટલા તમારા પૈસા વધારે એની સાથે સંબંધ નથી, મગર ये 3 बात आप बता दो। पैसा વધ્યા પછી મારા સાહેબ અમારી આગળ પ્રેમ વધ્યો છે, पहली बात। यहाँ जो भी बैठे उन सबको मेरी चैलेंज है, पैसा बढ़ने के बाद ये बोलो कि मेरा प्रेम बढ़ा है। नंबर 2, मेरी प्रसन्नता बढ़ी है। और नंबर 3, मेरी पवित्रता बढ़ी है। और एक चौथे नंबर की बात मैं ऐड करूं तो मेरा पुण्य बढ़ा है। गुरुदेव, पैसा बढ़ने के बाद प्रेम, पवित्रता, प्रसन्नता और पुण्य 4 में यदि लॉस है तो तुम्हें कोई नहीं लगता कि हमने बहुत कुछ गवा दिया? रास्ते पे मिलने वाले अननोन आदमी के साथ हम बात करने के लिए तैयार थे, आज बाप के प्रति भी श्रद्धा नहीं है, खुद के भाई के प्रति भी श्रद्धा नहीं है, विश्वास खत्म हो गया। आप मुझे बता दो कि पैसा बढ़ने के बाद आपके पास ये 4 लॉस है कि प्लस है, मल्टीप्लाई की माइनस है? आज इतनी बड़ी सभा के बीच में सीधा प्रश्न में और बात करना चाहता हूं, मगर वी आर हैप्पी। न मेरा प्रेम कम हुआ है मुनि जीवन के प्रति, न श्री संघ के प्रति मेरा प्रेम कम है। चाहे मैं कितना भी प्रवचन देता हूं, कितना भी ऑथर हूं, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी दृष्टि में कितनी भी हाइट पे गया हूं, 4 के साथ मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्रेम के स्थान पे द्वेष, प्रसन्नता के सामने संक्लेश और पवित्र के सामने गलत कॉम्प्रोमाइज नेवर। साच बोलो, तमारा अंदर नो जवाब आपो। आज 4 વધ્યા કે ઘટ્યા? સાચું ખરેખર તમને એમ લાગે છે કે મારા સાહેબ આ 4 માં મેં બહુ પાછળ છીએ, તો તમે પૈસા વધારવા માટે કેમ દોડ્યા? મને ખબર નથી, પણ છતાં તમને કહી દઉં, તમારા પિતાજીના પિતાજી આગળ ઓછા પૈસા હતા, છતાં આ 4 ચીજ જે હતી એ ઘણા પૈસા પછી તમે લગભગ ગુમાવી દીધી છે। એમ આઈ રાઈટ? देन आई वुड लाइक टू आस्क यू, वही रास्ते पे तुम क्यों आगे चले? ट्रैवल लाइट, हल्कापन बन के मुसाफरी करो। नो टेंशन, नो स्ट्रेस, नो इरिटेशन, नो फ्रस्ट्रेशन, नो डिप्रेशन। और मैं तो बहुत घूम के आया। डिप्रेशन ज्यादा से ज्यादा शिक्षित और श्रीमंत के बीच में ही है, होना चाहिए अनपढ़ लोगों के बीच में, और झोपड़पट्टी में रहने वाले के वो सब मजे में है। नो डिप्रेशन, नो इरिटेशन, नो फ्रस्ट्रेशन, नथिंग एल्स। और जो भी डिप्रेशन के शिकार बने हैं वो अमीर और शिक्षित। वाई?
સંજય શું જવાબ છે? નહીં, એટલે જાણવું છે પૈસા વધ્યા પછી આ બધું ઘટ્યું કેમ, અને ઘટ્યું તો પણ તમને આમ ઇમરજન્સી લાગીને ખતરાની ઘંટડી લાગીને તમે અટક્યા કેમ નહીં? તમને એમ લાગે મારા સગા ભાઈ ઉપર મને પ્રેમ ઘટી ગયો અને છતાં તમે આગળ વધી ગયા? એક પડોશી પર તમને પ્રેમ હતો, તમે અનનોન આદમી પર પ્રેમ કરતા હતા, આ વધી ગયેલા પૈસાએ તમને બધે શંકા પેદા કરાવી. નહીં, વિશ્વાસ નહીં મૂકતા કોણ જાણે આપણને શું કરી નાખશે. આટલું બધું કર્યા પછી પણ તમને નથી લાગતું કે આપણે ક્યાંક ચૂકી ગયા? मैं आज नाम नहीं देना चाहता हूं, मगर हर जगह में एक बात बताना चाहता हूं, करीबन 5,000 करोड़ का मालिक एवरेज, करीबन, शायद मैं भी पॉसिबल, मैं फिक्र बोला वो कम था, इससे भी ज़्यादा का मालिक। मेरी 5वीं मीटिंग इनके साथ हुई और वो मीटिंग के बाद लास्ट प्रश्न मैंने उनको पूछा, आप इतने अमीर, इतने संपन्न, सारी हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में शायद आपका नाम है, देन आई वुड लाइक टू आस्क यू, यू आर हैप्पी और यू आर रिच? और उनका जवाब था, आई एम रिच, आई एम नॉट हैप्पी। और ये बोलते बोलते आंख के कोने में आंसू के 2 बूंद थे। 5,000 करोड़ का मालिक ये बोलता है आई एम नॉट हैप्पी, तो किया क्या तुमने? और यही रास्ते पे तुम अभी भाग रहे हो। एक दुकान, 2 दुकान, 1 मॉल, 2 मॉल, बस चलो आगे, चाहे रियल एस्टेट, सब कुछ भाग, किसके लिए? मगर लेस यू हैव मोर यू आर। मारे तमने पूछू छे, एक छोटी सी बात बता दूं। बरसों पहले विहार करके मैं जा रहा था जामनगर की ओर, एक गांव में हम रुके थे। सुबह हमारा विहार था और गांव के ट्रस्टी आकर के बोले, गुरुदेव विहार मत करना। मैं बोला क्यों? आपका विहार जिस गांव में है उस गांव में बहुत बड़ा बवाल हो चुका है, बहुत बड़ा जोखम है, आप अभी मत जाओ। रुक गया, फिर पूछा क्या हो गया? हमारे साहब एक किसान के पास करीबन 60 लाख का मालिक, ये बात मैं करना चाहता हूं 40 साल 45 साल पहले की, 400 रुपया लेना बाकी था हमारा साहब, 400 ओनली। और वो उनकी ऑफिस में आया, मेरे 400 रुपया कब देता है? सेठ ये 3रे साल का सूखा चल रहा है। सूखा એટલે दुकान, बारिश है ही नहीं और मैं तो किसान हूं, फसल ही नहीं होगी तो पैसा कहां से लाऊंगा? सेठ बस 1 साल रुक जाओ, पेपर में मीडिया में आ रहा है कि इस साल बारिश जम के बरसेगी, बस आपके पैसे ब्याज के साथ चुका दूंगा। नालायक समझे छू तारा मन में? सेठ पीड़ानी साथे कहूं छू, 1 વાર 2 વાર 3 વાર વિનંતી કરી, છેલ્લે ને પોતાની કફની હતી ને કફની ઊંચી કરી, સેઠ કાંઈ નથી, છેલ્લા 2 દિવસથી પેટમાં રોટલી નથી ગઈ, સેઠ માફ કરો। નાલાયક તારા બાપના ને તારી માના પૈસા છે। અને પછી એનું માથું બગડ્યું। સેઠ મારી મા બેન ઉપર તમે ન જાઓ, તમે કહી દો જે તમારે કરવું એ કરો, પણ તમે અટકી જાઓ નહીં। अभी ही अभी आज शाम सूर्यास्त होने के पहले 400 रुपया मुझे चाहिए। उतर गया नीचे। सेठ 2 ही घंटे में 400 रुपया लेकर के आता हूं। अभी समझा। 1 घंटे के बाद वो आदमी सेठ की ऑफिस में चढ़ा। सेठ का बेटा गया था नीचे। सेठ गद्दी पे बैठे थे और सेठ को कुछ समझ में आ जाए उनके पहले उसने हाथ में जो छुपाया था वो केरोसिन का डिब्बा, ये केरोसिन का डिब्बा खुद पे डाल के तीली जला दी, माचिस निकाला, खुद को जलाया। क्या करता है? करना कुछ नहीं सेठ, बहुत कुछ हो गया। 400 रुपया नहीं दूं तो आपने इतनी गाली मेरी माँ पे दी,
अभी तो हिसाब में पूरा कर दूंगा। सेठ कांई पण समझे पहला सीधो सेठनी ઉપર કૂદ્યો। आग પોતાની જાતને લગાડીને સેઠની ઉપર કૂદ્યો। ગાદીમાં રૂ સેઠ એકલા ચીસાચીસ કરી નાખી। 400 રૂપિયા છોડી દીધું સેઠ, હવે હું જાઉં અને તમને લેતો જાઉં। એમના વાત સાંભળીને નીચે તેનો છોકરો આવ્યો। પોતાના સગા બાપને 60 લાખના માલિક એવા પોતાના બાપને પોતાની દુકાનમાં પોતાની ગાદી ઉપર સળગતો જોયો। બેટા બચાવો, બેટા બચાવો। અને આ માણસે કીધું નજીક આવ્યો, તારા બાપની સાથે તને પણ લઈ જઈશ। અડધી કલાકમાં ખેલ ખતમ થઈ ગયો। સેઠ અને આ બે માણસ ખલાસ થઈ ગયા। તમે કાંઈ સમજવા નથી માંગતા। more money, more money, more money, instant more money, anyhow more money. ट्रैवल लाइट। और 2 दिन के बाद मैं विहार करके वहां गया। जो माहौल देखा और जो सुना, भगवान से विनती की ऐसा पैसा ऐसा पुण्य कभी नहीं चाहिए। કંઈક તમને વિચારવા જેવું લાગે તો વિચારજો। મને ખબર નથી પણ તમને પૂછું, તમને એમ લાગે કે મારી 2-3 પેઢી સુરક્ષિત છે, એટલા પૈસા અત્યારે મારી આગળ છે, આવતીકાલે મોંઘવારી વધે, ટેક્સ વધે, કંઈ પણ થાય તો પણ તમને એમ લાગે કે 3 પેઢી તો મારી સેફ છે, એટલા પૈસા મારી આગળ છે એવું લાગે કદાચ મારા કહેવાના કારણે, તમારા કહેવાના કારણે, તો હવે પૈસો વધારવો નહીં એવું નક્કી કરવું છે। શું થાય તમે હું જે પૂછ્યું એનો જવાબ જોઈએ। શું આ બધી તો કથા મને ખબર છે। તમારી 3 પેઢી સુરક્ષિત હોય એવું તમારું કોન્શિયસ કહેતું હોય તો હવે સાહેબ પૈસો વધારવો નથી એટલું નક્કી કરવું છે। કોઈ જવાબ? આટલી મોટી સભામાં આનો જવાબ તમે વધારો ઘટાડો એની ખાલી એટલું જ નક્કી કરવું છે। 3 પેઢી સુરક્ષિત અને હવે બસ ગુરુદેવ ઘણું થઈ ગયું। ઇનફ ઇઝ ઇનફ, નો મોર। નહીં હમણાં બેસી જાય। તમને એકડો કોઈ જવાબ હોય તો જાણવો છે મારે। અને ભગવાન મહાવીરની વાત આમ થશે ને નરક ગતિ જે છે અને દેવ તિર્યન ગતિ થશે એ વાત ક્યારેક કરીશ, અત્યારે ટાઈમ નથી, આ સભાની એ કક્ષા પણ નથી। આ ઢળક પૈસા આ પરિગ્રહ દુર્ગતિમાં લઈ જશે વાત મારે તમને કરવી છે, પણ અત્યારે આ ભૂમિકા નથી। અત્યારે તો તમારા એક્સપિરિયન્સની વાત કરું છું। પ્રેમ, પવિત્રતા, પ્રસન્નતા અને પુણ્ય 4 તૂટી ગયા અને છતાં તમારે હજી પૈસા શું કામ વધારે જોઈએ છે? આમાં તમને સીધું પૂછી લઉં, તમે કેસરિયા દૂધ પીધું, બદામ નાખી હતી, એલચી નાખી હતી, બધું નાખી દીધું અને પછી ડાયરિયા તમને થયા તો પછી તો તમે દૂધ બંધ કરો ને, મારું પૂછવું છે। હા કે ના? તમને લાગે કે આટલું સરસ મજાનું દૂધ પણ મને ડાયરિયા થયા, મારા સાહેબ હવે આ દૂધનો આગ્રહ કોઈ પણ કરે હું નહીં પીવું મારા સાહેબ। તો તમને કહું છું, પ્રેમ, પવિત્રતા, પ્રસન્નતા અને પુણ્ય 4 તૂટ્યા એવું તમે મારી સામે કન્વિન્સ કરો। હવે પૈસા શું કામ જોઈએ તમારે? હા, વલસાડની એટલી મોટી સભા અને વિનંતી ચોમાસાની કરે છે। શું કહ્યું? શું કહ્યું?
લોભ છૂટતો ને રે કેસરિયા દૂધ બહુ ગમતું હતું પણ સંડાસમાં જવું પડે તો મૂકી દેવું પડે ને તેમ કહો ખરા કે સ્વાદ છૂટતો નથી એટલે ઉકલી જઈશ સમસાનમાં વયો જઈશ શું થયું મને ઘણીવાર પૂછે સાહેબ તમારા પ્રવચન સફળ થવા જોઈએ તો શું કરવું જોઈએ મેં કીધું માંદા હોય ને તો પ્રવચન સફળ થાય ગાંડામાં પ્રવચન સફળ ન થાય અને તમને ખબર છે માંદો ડૉક્ટર આગળ જાય ગાંડા આગળ ડૉક્ટરે આવવું પડે છે સમજ્યા તમે કંઈ તમારો અનુભવ જો તમને એમ કે છે કે સાહેબ આ બધું તૂટીને સાફ છે તો હવે શેની દોટ નહીં મને તમે સમજાવી દો તો મને ગમશે એટલે કેમ નથી મારે પૂછ્યું નહીં વાય નોટ તમારો અનુભવ તમને એમ કહે છે કે હું બધી રીતે મારા સાહેબ દુઃખી છું પછી સંતોષનો પ્રશ્ન ક્યાં છે મારા સાહેબ બસ સમજી ગયો મારો અનુભવ ના પડે આજે છેલ્લું પ્રવચન છે છતાં પણ તમને 2 મિનિટમાં વાત કરી દઉં સન્માર્ગે આવવા માટેના 5 સ્ટેપ નંબર 1 ઉપદેશ नंबर 2 आदेश नंबर 3 संदेश नंबर 4 दूसरे का अनुभव और नंबर 5 खुद का अनुभव मेरे उपदेश से तुम सन्मार्ग पे ना वो माफ मेरे आदेश से तुमने मेरी बात ओवरटेक कर दी माफ मेरे संदेश से वो माफ ये एग्जाम्पल दिया वो दूसरे का अनुभव वो भी तुम्हें नहीं बेटा माफ मगर खुद का अनुभव है कि गुरुदेव हम हैप्पी नहीं है हमारा साहब फिर क्यों नहीं सुधरते हो बची जवानो 5मा नंबरનો છેલ્લો વિકલ્પ છે તમારો પોતાનો અનુભવ મહાવીરના વચનને તમે ચેલેન્જ કરી શકો તમારા અનુભવને કેવી રીતે ચેલેન્જ કરશો સાહેબ બધે અવિશ્વાસ 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 સિવાય કાંઈ નથી चलूं आगे बड़ी पीड़ा होती है कसे भाई कोई जवाब आम तमारू कारण साचू लागे एवो कोई जवाब आपी सकशो नहीं એટલે શું કારણ શું खैर आपकी इच्छा तुमने वो जीवन भी नहीं देखा तुमने वो मौत भी नहीं देखा मैं सब कुछ देख गया है 2 घंटे हर्षद मेहता के साथ मेरी मीटिंग हुई थी रात को इनके घर पे 2 घंटे में 6 बार इनकी आंख में आंसू थे मैंने बोला हर्षद हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था तूने बदल दी ऐसा तूने धमाका कर दिया आज तू कहाँ है माना साहब एक बात बताऊं रोज सुबह होती थी और पीएम का फोन दिल्ली से आता था आज भिखारी मेरा नाम लेने के लिए तैयार है मैं हर्षद को कोट कर रहा हूं जिस आदमी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इधर उधर कर दी वो आदमी की आंख में 2 घंटे में 6 बार आंसू तुम कुछ में क्या गप मार रहा हूं मुनि जीवन है दूसरे नंबर का महाव्रत लेकर के बैठा हूं झूठ नहीं बोलने का पचकाने मुझे बोला हर्षद तेरी आंख में आंसू मारा साहब मैं जो है बताता हूं और मारा साहब मैंने सुना है कि आपका प्रवचन स्टॉक एक्सचेंज में है गुरुदेव विनंती करना चाहूंगा गलती से भी मेरा नाम स्टॉक एक्सचेंज में मत देना मारा साहब आई एम 100% फेल मारा साहब चलो आगे ये पूरी यंग जनरेशन जो बैठी है लड़की और भाइयों मल्टीनेशनल कंपनी का 1, 2, 3 का प्रोग्राम चल रहा है आज एवरेज लड़के को पूछो वो जॉब चाहता है वो बिजनेस नहीं चाहता है चाहे अमेरिका जाओ चाहे कनाडा जाओ ऑस्ट्रेलिया जाओ हमारे से जॉब मिल गया उसको लगता है स्वर्ग मिल गया
मगर मल्टीनेशनल कंपनी की साजिश में आपको बताना चाहता हूँ, 1, 2, 3 का प्रोग्राम, एक आदमी को नौकरी रखो, उनको 2 आदमी की सैलरी दो और इनके पास 3 आदमी का काम निकालो। 1, 2, 3। आप बोलो कि मेरे पिताजी बीमार है, मैं उनके पास बैठना चाहता हूँ। मल्टीनेशनल कंपनी बोलेगी तेरा बाप है, कंपनी में तुझे हाजिर होना ही पड़ेगा। न बाप के पास, न बेटे के पास, न पत्नी के पास, आपको यही कहता है। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, तुम्हारी पागलपन, तगड़ा पैकेज देते 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, ये लड़के लोग वहाँ घुसते हैं ना, अपने बाप को बोलते कि पिताजी तुमने जिंदगी में जितना नहीं कमाया मैंने 1 साल में कमाया। यही है ना स्थिति। अरे लड़की भी जा रही है, वो शादी के पहले वो तय करती कि मैं शादी करने के बाद जॉब तो करूंगी। आज वो बात आ चुकी है। कभी आज के ही प्रवचन में वो कुछ बात करना चाहूँगा, मगर ये एवरेज ये मेंटालिटी को लेके पूरी यंग जनरेशन। અને તમને એક વાત કહી દઉં, પોતાની બુદ્ધિ ઉપર જેને વિશ્વાસ હોય, પોતાની બુદ્ધિ ઉપર જેને વિશ્વાસ હોય એ જોબ કરે, અને પોતાની ઉપર જેને વિશ્વાસ હોય એ બિઝનેસ કરે। जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई कैन डू एवरीथिंग, वो जॉब नहीं करेगा, नौकरी न करवानू करवू पड़े एनु नाम नौकरी। नंबर 1, ट्रैवल लाइट। सेकंड नंबर, ट्रीट राइट। ट्रैवल लाइट, ट्रीट राइट। उनके लिए श्रेष्ठ कोटि का दृष्टांत शायद इस सभा में बैठने वाले को पता नहीं तो बताना चाहूंगा। दुर्योधन का नाम शुरुआत में सुयोधन था। चाहे आपको पता न हो, हम दुर्योधन के नाम से उनको पहचानते, उनका नाम सुयोधन था, मगर उसको शकुनी ने ट्रीट किया, फिर वो दुर्योधन बन चुका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको ट्रीट कौन कर रहा है? अर्जुन इसलिए जीत गया, उनको ट्रीट करने वाले श्री कृष्ण मिले, और दुर्योधन इसलिए मर गया कि उसको ट्रीट करने वाला शकुनी मिल गया। कई को ट्रीट करने वाली मंथरा मिली और रामायण पैदा हो गया। सच बोलो, क्रिटिकल पोजीशन आपके जिनमें आ जाए तो आपके ट्रीट करने वाला कौन? हमारे वहाँ हरिभद्र में एक शब्द लिखा है, कल्याण मित्र अयोगे बीजा धानादि असंभवात। जिसके भी जीवन में कोई कल्याण मित्र नहीं है वो गया काम से। कल्याण मित्र, मित्र नहीं, कल्याण मित्र। आपको राइट ट्रीट करे वो है आपका कल्याण मित्र, गलत फहमी कर दे वो मित्र होगा कल्याण। दुर्योधन के लिए शकुनी मित्र था। हर टाइम दिक्कत में आता था, वो शकुनी को पूछता था कि व्हाट कैन डू, और शकुनी ने जिनकी बढ़ तक गलत फहमी कर दी। इतनी यंग जनरेशन आज प्रवचन में मैं देख के खुश हूं। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको ट्रीट करने वाला राइट ट्रीट, ट्रैवल लाइट एंड ट्रीट राइट। मेरे पिताजी से मेरी बनती नहीं, मैं क्या करूं? और कल्याण मित्र होगा, बोलेगा झुक जाना यार। चाहे पिताजी ने अन्याय किया होगा, मगर पिताजी पिताजी रहते, उनका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं हो सकता है, झुक जाना। आपको मैं पूछना चाहूंगा, बहुत क्रिटिकल पोजीशन में आप आते हुए किसकी राय लेने के लिए जाते हो, आप बता पाएंगे? ट्रीट राइट। गुरुदेव, वन एड्रेस ऑफ यू। एक छोटी सी बात, संजय, बरसों पहले एक लड़का जिनका 30 लाख का पेमेंट रुका था, और करीबन 28 साल पहले की बात, और लड़के ने जिसके पास पेमेंट रुका था उसको इतना ही कहा कि मेरे रुपये नहीं आए तो तेरी बेटी का मैं किडनैप कर दूंगा।
एक बाप होता है ना, उनको पता होता है कि बेटी के किडनैप की बात होती है तो बाप की क्या हालत हो जाती है। और वो बाप ने तलाश की कि इस लड़के का जो मुझे धमकी दे रहा है, दूर दूर तक वो किसकी मानता है, तो किसी ने नाम बता दिया, ये रत्न सिम्हा का नजदीक का भगत है। वो टाइम में बल्लभीपुर था। बाप मुझे मिलने के लिए आया, पैर पकड़ के रोने लगा, महाराज साहब 16 साल की मेरी बेटी का किडनैप क्या हो सकता है गुरुदेव, मैं कल्पना नहीं कर सकता, आप बचा लो गुरुदेव मुझे। मैं बोला यहां कैसे आए, और उसने सब अपनी कथा बताई। आपका नाम मिला है गुरुदेव, और आपकी बात को ओवरटेक नहीं करेगा, इतना विश्वास से सबने बता दिया कि गुरुदेव ने बोला कुछ नहीं होगा। गुरुदेव बाप को बचा लो, एक बेटी को बचा लो। वो टाइम मोबाइल नहीं था, किसी के द्वारा उनको मैसेज भेजा। बल्लभीपुर विहार करके हम आगे जा रहे थे, मगर रुक गए, उनके लिए आया मेरे पास। मालूम पड़ गया उसको कि गुरुदेव को ये मैसेज मिला है। मैंने बोला तेरी ये औकात, किसी बाप की बेटी के किडनैप की बात, तेरी पेमेंट लेने के लिए तू धमकी दे रहा है। संजय वो मुझे पूछ रहा है गुरुदेव आपको लगता है कि आपको मानने वाला मैं किसी बाप की बेटी का किडनैप करूं? मैं बोला बेवकूफ मत बना, धमकी देने की गलती तूने कैसे की? मेरा नजदीक वाला धमकी भी कैसे दे सकता है? मान लिया तू किडनैप नहीं करने वाला था, मगर तू बोल कैसे सका तेरी बेटी का किडनैप? 28 लाख रुपया 30 लाख देने के लिए? क्षमा कर दो गुरुदेव, कर दी क्षमा। बोलेगा ना बोले कि मैं तुझे प्रायश्चित देना चाहता हूं, या तो नाम निकाल दे तेरी आगे मेरे। तू जिस एरिया में रहता है वो एरिया में तेरी गुडविल नहीं है, मेरी गुडविल है। ये रत्न सिम्हा का भगत है और तूने मुझे बदनाम कर दिया यार। तार तार रोने लगा। उसने बोला गुरुदेव आप जो भी बोले प्रायश्चित मुझे मान्य है। संजय इतने साल के पहले मैंने वो प्रायश्चित दिया था, 30 लाख का पेमेंट जिंदगी भर छोड़ देना है। एक सेकंड नहीं लगी, छोड़ दिया। तुम समझते हो 25-30 साल के पहले 30 लाख का पेमेंट, इनका अभी क्या फिगर हो सकता है? ट्रीट राइट। यहां बैठने वाले लड़की और लड़के सबको बोलना चाहता हूं, तुम्हारे पास कोई एक एड्रेस है? तुम्हारी मां, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी भाभी, तुम्हारे चाचे, कोई गुरु भगवान, वन एड्रेस। चाहे तुम गलत ट्रैक पे चलो, तेरे कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। मुझे ठीक लगे हुए मैं सब कुछ कर लूंगा। नहीं है तेरा बाप, तेरी मां नहीं है घर पे। तुम्हें मालूम नहीं है शब्द, तुम समझ नहीं पाते हो संस्कृत, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। कल्याण मित्र अयोग्य बीजा धानादि असंभवात, सम्यक दर्शन नहीं है तुम्हारे पास। चाहे तुम अष्ट प्रकार की पूजा करो और करोड़ का मंदिर बनाओ, कल्याण मित्र इट मस्ट होना ही चाहिए तुम्हारे जीवन में। वन एड्रेस इन लाइफ। सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज। अर्जुन सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। और ये कृष्ण का मैसेज अर्जुन ने इंप्लीमेंट तो कर दिया, मगर दूसरा कोटेशन शायद तुम्हें पता नहीं है। सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज। अर्जुन सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा और देख मैं क्या कमाल कर सकता हूं। तब अर्जुन ने कृष्ण के नजदीक आने के बाद दूसरा शब्द कहा है, तुम्हें पता नहीं है। उसने कमिटमेंट किया है, करिष्ये वचनम तव। आप जो बोलेंगे वो सब कुछ करूंगा। इतनी बड़ी सभा में पूछना चाहता हूं, कोई आकर के मुझे कह पाएगा गुरुदेव आप जो कहेंगे सब कुछ करूंगा? 30 लाख का पेमेंट छोड़ने के बाद एक सेकंड नहीं लगी। नो लॉजिक, नथिंग एल्स। गुरुदेव बिजनेस मेरा टूट जाएगा। ओके, एक एड्रेस जिंदगी में
मेरा बाप का नहीं वो एड्रेस, गुरुदेव आपका है, आप जो कहेंगे वो सब कुछ करूंगा। यहां बैठने वाली लड़की को पूछना चाहता हूं, है तो मेरे पास कोई एड्रेस? कहां कहां जा रही है यंग जनरेशन। कभी कभी तो लगता है कि कौन किसको बचाएगा। और शायद मैंने पहले दिन के प्रवचन में बोला था, आज फिर से बताऊं, एक समय था गलती करने से बेटा डरता था, आज गलती निकालने से माँ बाप डर रहे हैं। समझे मैं क्या कहना चाहूँ? एक समय था गलती करने से बेटा डरता था, आज माँ बाप डर रहे। हम गलती निकालेंगे तो कोई साइड इफेक्ट, कोई गलत तो नहीं होगी। बेटी मोबाइल का उपयोग कम कर, मम्मी प्लीज बोलना मत मेरे सामने। ये एवरेज हो चुका है ना, घर घर में हो चुका है ना, इनकी मैं अभी ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं। एवरेज यही स्थिति है ना। हाँ, मैं 10 लाख की सभा करके आया, फिर भी इस चुप 74 की एज में भी गच्छाधिपति राजेंद्र शर्मा ने कुछ भी कहा, उसी टाइम नतमस्तक होकर के स्वीकार कर लिया। मैं सही हूं गलत हूं, एक एड्रेस पे कोई बचाव नहीं था। यहाँ बैठने वाले भाई बहन, लड़की लड़के, सबको कहना चाहता हूं, जिंदगी में एक एड्रेस ढूंढ लेना ऐसा, जहां आप लॉजिक नहीं लगाएंगे, सीधा बोल देंगे गुरुदेव आपने बोला फाइनल, कोई मेरा लॉजिक काम नहीं लगेगा, आपने जो कहा वो पक्का। आपको मालूम, महाभारत के युद्ध में श्री कर्ण को मारना था ना, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा था कि कानून के खिलाफ है, और श्री कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, सीधा बोल दिया वो कर दे। श्री कृष्ण ने तो कर्ण को भी कहा था, कर्ण इतना पवित्र पुरुष, इतना वफादार तू, मगर गलत पार्टी में बैठा है। एक दुर्योधन की दोस्ती छोड़ दे, मैं जो चाहे वो देने के लिए तैयार हूं, कर्ण नहीं छोड़ पाया। एड्रेस तो कर्ण के पास भी था, मगर दुर्योधन का था। अर्जुन के पास एड्रेस श्री कृष्ण का था। मुझे जो बहुत प्यारा दृष्टांत है, मेरी जिंदगी का श्रेष्ठतम एग्जाम्पल, मैं छत्तीसगढ़ में था, दुर्ग में कैवल्य धाम तीर्थ है, वहां बाप और बेटी मुझे मिलने के लिए आए। शी वॉज अबाउट 23। पिताजी ने बोला गुरुदेव मेरी बेटी है, आपका नाम सुन के आई, आपको कुछ वो शिकायत करना चाहती है। मैंने बोला बहन बोल। हम दो ही बैठे थे और बेटी ने मुझे बता दिया, जिंदगी में ऐसी बात किसी बेटी ने मुझे नहीं की थी गुरुदेव, ये मेरे पिताजी संजय वो शब्द नहीं था, ये मेरा बाप। ये शब्द सुनने के बाद मैं हैरान था। गुरुदेव अब एग्जाइट मत होना, उनकी हर बात सुन लेना, एक बाप ही बोल सकता है। गुरुदेव मेरा बाप है ना, उनको अपनी बेटी पे कोई भरोसा नहीं है। 3rd ईयर बीकॉम में हूं गुरुदेव, और ये मेरा बाप मुझे अविश्वास करके खुद गाड़ी में भेजने के लिए आता है और गाड़ी लेने के लिए आता है। मैं कॉलेज में जाती हूँ तो मुझे भेजने के लिए वो आता है, ड्राइविंग सीट पे वो बैठता है। मैंने कितनी बार कहा पापा आई एम मैच्योर, आई एम एडल्ट, तुम मुझे जाने दो। नहीं, मैं तेरे साथ ही आऊँगा और लेने के लिए भी मैं तेरे साथ कॉलेज आ जाऊँगा। गुरुदेव आपको क्या लगता है मैं छोटी लड़की हूँ क्या? मगर ये मेरा बाप, उसको अपने संस्कार पे भरोसा नहीं है, अकेले छोड़ने में वो डरता है। मेरी कोई अभिव्यक्ति नहीं, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं, मेरे पर इतनी मेरी स्वतंत्रता भी इतना काम। गुरुदेव समझाओ मेरे बाप को कि मुझे छोड़ दे। आंख में आंसू के साथ बाप बैठा था।
एक बेटी खुद के बाप के सामने, एक संत के सामने इतना कठोर शब्द का प्रयोग, आप क्या कहते हो गुरुदेव? आना चाहिए मेरे बाप को मेरे पीछे। वो पुलिस है क्या, सीबीएसई का आदमी है या मेरा बाप बन के बैठा है? मेरी जिंदगी में किसी लड़की ने अपने बाप के सामने ऐसी शिकायत पहली बार की। आप क्या कहते हो गुरुदेव? मैंने सोचा भी नहीं था, और देव गुरु की कृपा से मुझे एक लॉजिक मिल गया। और मैंने पूछा, बेन एक प्रश्न का जवाब चाहिए, तू देगी क्या? मैंने बोला, कभी केला खाया तूने? गुरुदेव केला तो खाया बहुत बार, छिलका कभी खाया क्या? छिलका એટલે भाई, छिलका એટલે छाल। मैंने बोला, तूने कभी छिलका खाया? तो कि नहीं गुरुदेव, छिलका खाने जैसी चीज थोड़ी है। केला खाते वक्त छिलका निकाल देती हूँ और फेंक देती हूँ। तब मैंने कहा, बेन एक बात मैं तुझे बताना चाहूंगा, खाना केला है। ये लड़की ने मुझे बता दिया, महाराज साहब मेरा बाप यूजलेस है, यूजलेस, बेकार, निकम्मा, कोई काम का नहीं है। कपड़ा दिया, मोबाइल दिया, इसलिए बाप का राइट है क्या? बिल्कुल यूजलेस बाप है। बोला, बेन कबूल। और अभी मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, एक संत के नाते, तूने केला खा लिया, छिलका तो फेंक दिया ना? हाँ, मगर मैं एक सत्य तुझे दिखाना चाहता हूँ। जब तक केले इर्द गिर्द छिलका होता है ना, जब तक छिलका होता है तब तक केला सुरक्षित होता है। जिस दिन छिलका निकल गया उस दिन केले को कोई भी खा जाता है। बेन, तेरा बाप छिलका है, तू केला है। ये तेरा बाप जब तक तेरे इर्द गिर्द है तब कोई आवारा बेटे की हिम्मत नहीं तुझे छेड़छाड़ करे। मगर जिस दिन तूने बोला कि छिलका को कोई उपयोग नहीं है, यूजलेस, उस दिन पता चलेगा तेरे जीवन के शरीर के केले को कोई भी खा के खलास कर देगा। और संजय, जिंदगी का एक दृश्य देखा, संत की शर्म रखे बिना वो लड़की अपने बाप के साथ चिपक करके रोने लगी और मेरी आंख में आंसू चले। पिताजी माफ कर दो, पहली बार पता चला आप मेरे केले की छिलके हो। गुरुदेव, जिंदगी में कभी ऐसा अपराध नहीं करूंगा। मेरे सामने बाप के चरण में झुक गई। पिताजी कमाल कर दिया। 23 साल तक मेरा जीवन अक्षुण्ण रहा, मैं पवित्रता तक टिका सकी। इनकी क्रेडिट ये गुरुदेव के कहने से आपको जाती है। 100% मैं मानती हूँ, आप मेरे लिए निकम्मे हो, फिर भी छिलके हो। आप हो तब तक मैं सुरक्षित, और जिस दिन मेरे जीवन से आप निकल गए कोई भी मुझे खा के खत्म कर देगा। मैं पूछना चाहता हूं यहां बैठने वाली लड़की को, मानते हो तुम्हारा बाप छिलका है? रात को 12 बजे के बाद बेटी घर से बाहर मत निकलना। गाली देते तुम्हारी माँ बाप को, ऑर्थोडॉक्स है। क्या चल रहा है तुम्हारा शादी के बाजार में? दूध में मिले तो जावन डालो, और जावन भी न मिले तो शक्कर डालो, शक्कर भी न मिले तो पानी डालो, मगर नींबू डाल के दूध को फाड़ने का पाप कभी मत करो। आज वो दूध में नींबू डालने का पाप यंग जनरेशन में चल रहा है। शादी किसके साथ करनी, कोई बॉर्डर नहीं, कोई मर्यादा नहीं, जिसको जहां भी ठीक लगे वहां भागी। और लड़की लोगों के पास इमोशनल बैकग्राउंड है। मैं कोई आक्षेप नहीं करता हूं, फिर भी कहना चाहता हूं, उनको फंसाना बहुत इजी बात है। थोड़ी 2-4 अच्छी बात कर दी, वो लड़की झुक गई। माटुंगा में एक लड़की मुझे मिली थी, महाराज साहब आप अफेयर के विरोध में हो? अफेयर के विरोध में? मैं बोला, अफेयर की बात छोड़, महाराज साहब एक लड़का है और उनके साथ कम्युनिटी मैचिंग नहीं है, फिर भी वो मुझे इतना प्यार करता है। 2 साल से हम घूम रहे हैं, गोवा गए, ऊटी गए, होटल में जाते, सब कुछ। और महाराज साहब
अब हर टाइम ये बोलते हो कि लड़की बेकार है और ये नहीं महाराज साहब, वो इतना मुझे प्यार करता है मैं सोच नहीं सकती हूँ। मैंने बोला बहन झूठ बोलती है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मगर एक बार इतना पूछ लेना कल मेरी ओर से जिसके साथ तेरा अफेयर है वो लड़कियों को इतना पूछ लेना कि अभी बहुत घूमने का हो गया, अभी तेरे घर की बहू बन के तेरे घर में मैं आना चाहती हूँ, बस सिर्फ इतना पूछ लेना। 2 साल के अफेयर के बाद लड़की ने 2 दिन के बाद वो लड़के को होटल में पूछा कि 2 साल पिताजी और माँ से गुप्त रूप से हम मिलते जुलते हैं, अब बहुत हो गया, अभी तेरे साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। અને છોકરી 3 દિવસ પછી મળવા આવી, એની મર્યાદા હતી અને મારી નજીક તો ના આવી પણ દૂર રહીને રડતી હતી। મને કે માનસ સાહેબ બારણું બંધ કરો તો મારે તમને થોડી વાત કરવી છે। બધા જોઈ શકે રીતે બારણાની અંદર બેઠા મેં રૂમમાં અને મને કે મારા સાહેબ તમે સાચા પડી ગયા। મેં કીધું કેમ શું થયું? મને કે મેં 2 વર્ષ જેને મારો બધો જ લાભ ઉઠાવી લીધો એ છોકરાને ખાલી એટલું પૂછ્યું તારા ઘરની વહુ બનવા આવું છું, હવે આપણે વહેલું પૂરું કરી દઈએ। ત્યારે એને કીધું તારા જેવી ચાલુ છોકરી મારા ઘરની વહુ ન બની શકે। 2 વર્ષ સુધી પોતાના મા બાપ સાથે છેતરીને મારી સાથે ફરતા ફરતા રહીને પોતાનું શરીર સોંપી દે એવી વેશ્યા જેવી છોકરી મારા ઘરની વહુ ન બને। સાહેબ ધરતી ખલાસ થઈ ગઈ, कोई बचाने वाला नहीं। महाराज साहब ये बदमाशी उसकी 2 साल घुमा करके महाराज साहब अंतिम ये कोटेशन अहिया बैठेली बधी छोकरी ने कहूं हरामखोर छोकराओथी दूर रहेजो। શેરડીની ગમે તેટલી પ્રશંસા કરતા હોય તો શેરડી ચૂસીને ફેંકી દેવા માટે કરે છે, શેરડી ઉપર પ્રેમ નથી। પુરુષની સૌથી વધારે કમજોરી એની બુદ્ધિ છે અને સ્ત્રીની સૌથી વધારે કમજોરી એના સૌંદર્ય છે। બુદ્ધિના વખાણ કરેલો પુરુષ પાગલ અને રૂપના વખાણ કરેલ સ્ત્રી પાગલ, બધું જ સોંપી દેવા તૈયાર। और मेरे जैसे साधु बात करते गुरुदेव किस जमाने की तुम बात करते हो? यही जमाने की बात। न कुछ देखना नहीं कुछ देखना, बस चलो घूमो और माँ बाप के साथ चीटिंग हो सके इतना करो। વલસાડમાં કદાચ આવું નહીં હોય પણ મુંબઈમાં જોઈ લીધું, ઘરેથી નીકળીને ડ્રેસ જુદો હોય ને કોલેજ આગળ પહોંચતા બધા ડ્રેસ જુદો થઈ જાય। મા બાપ દુઃખી છે ને વિચાર કરે છે કે શું કરું। તમને એક વાત કરી દઉં, નીતિ વાક્ય એમ કે છે કે સારી છોકરી પસંદ નહીં કરતા સારી માતાની છોકરી પસંદ કરજો। છોકરી સારી નહીં હોય તો ચાલશે, માં સારી જોઈએ। માં બગડી રહી છે અત્યારે। અહીંયા બેઠેલી દીકરીઓને કહેવું છે કે બેન તમે ક્યાં છો? 10 કરોડની ગાડી ઉકરડે પાર્કિંગ ન કરાય, પાર્કિંગની જગ્યા ન મળે તો ગાડીને ફેરવવી પડે, પણ ઉકરડે પાર્કિંગ 10 કરોડની ગાડી તો ન જ કરાય। આ બધી દીકરીઓને મારે ખાલી એટલું કહ્યું છે કે તમારી કુખ એ 10 કરોડ કરતાં પણ વધારે કિંમતી છે। જ્યાં ભગવાન મહાવીર જન્મ પામી શકે, જ્યાં 14 પૂર્વધર જન્મ પામી શકે, જ્યાં કલિકાલ સર્વને તમારે આ કુખમાં આરામ કરવા માટે આવી શકે, પણ આ ઉપર આસમાનમાં એવા ઉત્તમ આત્માઓ ફરી રહ્યા છે જે પાર્કિંગ માટેની જગ્યા જુએ છે। સડી ગયેલા પાર્કિંગમાં ઉત્તમ આત્મા પોતાની ગાડી પાર્ક શું કામ કરે? એ જુએ છે કોઈ પવિત્ર સ્ત્રી હોય ત્યાં જઈએ। आज माहौल हो चुका है ना, कौन किसके साथ ट्यूनिंग बिठाने का कुछ पता ही नहीं चलता है। અને ઘણી છોકરીઓ મને કહેવા આવે સાહેબ અમારા મા બાપને અમારા પ્રેમની કોઈ કદર નથી। 25 વર્ષથી જે મા બાપે પ્રેમ આપ્યો એને તમે વિશ્વાસઘાત કર્યો અને હરામખોર છોકરાઓ 2 વર્ષની તમને પ્રેમની વાત કરી, મા બાપનો પ્રેમ ગયો તમારી હાથમાંથી।
સાહેબ અમારા મા બાપને અમારા પ્રેમિક, તને કેટલી કદર છે તારા મા બાપની? 9:30 બદલે 10 વાગે આવ્યા તો મા બાપની ચિંતાનો પાર નથી. દીકરી ક્યાં ગઈ છે, ક્યાં ગઈ છે? રાતોની રાત તારા મા બાપ જાગ્યા છે અને હવે તું એમ કહે કે પ્રેમ નથી એને? તમને આમ જનરલ પૂછી લઉં, તમારા શરીરમાં લોહી એ ગ્રુપનું હોય અને બી ગ્રુપનું લોહી કોઈ આપવા તૈયાર હોય? આમ લો તમે, હે? એટલે કંઈ તકલીફ છે? એનું પણ લોહી સારું છે, તમારું સારું નહીં એક્સેપ્ટ કરે. અહીંયા બેઠેલા બધાને ખાલી એટલું પૂછી લઉં, લોહીનું ગ્રુપ કોન્ટ્રાવર્સી ગ્રુપ જો ન ચાલે તો જીવન સાથી કોન્ટ્રાવર્સી સંસ્કારવાળો કેવી રીતે ચાલે? સમાન ગ્રુપનું લોહી હોય તો જ શરીરની તંદુરસ્તી ટકી રહે, તો સમાન સંસ્કાર હોય તો જ જીવનસાથી સાથેના રિલેશન મેન્ટેન થઈ શકે. ગમે તેવા સડી ગયેલા સંસ્કાર, હલકટ કોટીના સંસ્કાર, આવારા બદમાશ નીચ કોટીના સંસ્કાર લઈને બેઠેલા છોકરાઓ સાથે આ પવિત્ર દીકરીઓ જ્યારે સંબંધ બાંધીને બેસશે, લાગણીમાં, વાસનામાં, આવેશમાં, અને પછી 1 વર્ષ અને 2 મહિના, 2 વર્ષ ને 3 મહિના જાય અને ચોધાર આંસુએ રડે. મારી આગળ એવા 500 દ્રષ્ટાંતો છે સાહેબ. ખતમ થઈ ચૂક્યા છે. આ નરકમાંથી ક્યાંક ઉગારો. હેલ્પલેસ છું. આજના પ્રવચનમાં રેસકોર્સમાં ઘોડા દોડે ને, એ દોડતા ઘોડાની પણ 7 પેઢીનું બીજ જુએ છે. કોઈ પણ ઘોડા ઉપર જોકી દાવ નથી લગાડતો. ઘોડાનું બીજ કયું, એની માં કોણ, એની માં કોણ, એની માં કોણ, અને પછી એ દાવ ઉપર લગાડે છે. વર્ણશંકર ઘોડા ઉપર કોઈ જોકી પણ દાવ નથી લગાડતા. ઘોડાના પણ જો સંસ્કારને એના મા બાપ જોવા પડે તો આ દીકરીઓને પૂછું છું, જેની સાથે તમે જોડાવા માગો છો એના બીજ જુઓ છો કે ગમે ત્યાં ઝૂકી જાઓ છો? आज पूरा मंडप खचोखच भरा है और सबसे बड़ा आनंद वो है, काफी यंग जनरेशन या मेरे आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है. जिंदगी भर ब्रह्मचर्यનું પાલન કરો અને જિંદગી ભર સાધુ તમે બની જાઓ એ આશા કદાચ વધારે પડતી છે. पर तुमने इतू कीधु, संजय बारडोली में एक लड़की मिली थी मुझे और इनके पिताजी ने कहा, माना साहब ये मेरी लड़की है, शादी करानी चाहती है और रूप देखो हीरोइन जैसा. मैं दीकरी ने पूछू कि बेन लग्न नहीं करवा एम? शी वॉज नो नॉन जैन. मैंने लग्न नहीं करवा. मैंने कहा ना मारा साहब. मैं केम? मैंने कहा मारा साहब मारी इच्छा मदर टेरेसा जेवा कामों करवानी है. चलो समझाયું. પણ મેં કીધું બેન, આ 23 વર્ષની તારી ઉંમર, આ રૂપ અને આ સમાજ અને એની વચ્ચે તને લાગે છે કે તું તારી પવિત્રતા ટકાવીશ અને મારી જિંદગીમાં એક છોકરી દુર્ગમાં મળી, આ બીજી છોકરી મળી. મને કે મારા સાહેબ આપ ફરીવાર બોલશો? મેં કીધું બેન, આ 23 વર્ષની ઉંમરે આ રૂપ લઈને બેઠી છે, આ છોકરાઓ તારી પાછળ પડશે, કોઈને પણ પડવાનું મન થાય તારું રૂપ છે, તારી જાતને તું બચાવી શકીશ. મારા સાહેબ કોલેજમાં ભણું છું, આજ સુધીમાં 4 છોકરાને મેં હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા છે કરાટેમાં. ડાચા એવા થોડી નાખ્યા છે ને મારા સાહેબ કે અત્યારે કોલેજમાં જાઉં ને તો છોકરા મારાથી ડરે છે, ઈધર ઉધર થઈ જાય. વિકારી નજરે નહીં, ખાલી નજરે પણ જોવે ને સાહેબ, એનો દાવ લાગી ગયો સાહેબ. બ્લેક કેટ કમાન્ડો છું મારા સાહેબ. હિંમત નથી કોઈના બાપની મારે સામે અડકલું કરે. ધન્યવાદ આપે સાહેબ, કરાટે ચેમ્પિયન છું. નજર તો બગાડે સાહેબ, હડ્ડી પસલી તોડી નાખું ને કદાચ હોસ્પિટલમાં મરી જાય તો ચાલે, કોઈની ઓકાત નથી મારી સામે. 1200 છોકરામાં કોઈ સાહેબ નજર બગાડતું નથી મારી સામે.
એક ઓલી છોકરી જોઈ અને એક આ છોકરી જોઈ, જેની કુમારી સાહેબ બાપ તરીકે તો મારા બાપને તો કોઈ ચિંતા નથી, પણ એક સંત તરીકે આપને વચન આપું છું, મારા શરીર સાથે કોઈ સમાધાન નહીં કરું ક્યારે। आज मैं चाहता हूं वलसाड़ की जमीन पर, इतनी पवित्र भूमि पर आई विश, कोई बीजू तमारी આગળ નથી માંગતો, आजीवन ब्रह्मचर्य તમે લો એ અપેક્ષા નથી, ચારિત્રના માર્ગે જાઓ એ પણ અપેક્ષા વધારે પડતી છે, પણ એટલું કહું, બીજ બગાડવાનું પાપ જિંદગીમાં ક્યારેય નહીં કરતા। એક સંત તમને કાકલુદી ભરી વિનંતી કરે છે, નહીં આ રસ્તે તો ક્યારેય નહીં। 3 દિવસના પ્રવચનમાં બીજું નથી માગ્યું, આજે આટલું માગું છું। આપશો ગુરુ દક્ષિણા? અહીંયા બેઠેલી બધી દીકરીઓને પ્રેમથી કહું છું, એક સંતના નાતે અને માનો તો તમારા પિતાજીના નાતે, લગ્ન જીવનમાં પ્રવેશ કરવો પડે ને તમે કરવાના હો તો પણ કોન્ટ્રાવર્સી સંસ્કારવાળા સાથે અમારો મેળ ક્યારેય નહીં પડે। મેળવણ સાકર નહીં હોય તો પાણી નાખી દઈશું, પણ લીંબુ નાખીને જીવનના દૂધને ફાડી નાખવાનું પાપ તો અમે ક્યારેય નહીં કરીએ। હું ઈચ્છું છું વલસાડ ચોમાસું કરવું કે નહીં એનો નિર્ણય આજે કરીશ। હા, ના આવું એવું નથી, પણ તમારી કામ કેવું છે ખબર છે, બધો માલ જુઓ, વખાણો, 1 મીટર તો લે સાહેબ, માલ બહુ સારો, ફળાવતો ખરો કાંક। આજનો એક દિવસ બસ એક જ ગુરુ દક્ષિણા 3 દિવસના પ્રવચનની, જેના બીજ તમારી સડેલા છે એવું નથી કહેતો, ફરીવાર સડેલા બીજ સાથે તો દોસ્તી નહીં, પણ કોન્ટ્રાવર્સી બીજ સાથે પણ અમારો જીવનભરનો સંબંધ સાથી તરીકે તો ક્યારેય નહીં। એની લોજિક હાથ ઊંચા કરી લો, બેઠા બેઠા કોઈએ ઊભા થવાની જરૂર નથી, મને દેખાય છે કારણ કે હું ઉપર બેઠો છું। બહુ સરસ, આ બધાના હાથ ઊંચા થાય એનો મને જેટલો આનંદ છે એના કરતાં આનંદ એક મા બચે છે। અને ફરી વાર કહી દઉં, છોકરો બગડે તો એકલો બગડે છે, છોકરી બગડે આખો પરિવાર ખલાસ થઈ જાય છે। બીજી વાત, છોકરો સુધરે છે તો એકલો છોકરો સુધરે છે, દીકરી સુધરે છે આખો પરિવાર બચી જાય છે। આવી એક પવિત્ર દીકરીઓ જે મારી સામે આજે બેઠી છે, એમની આગળ એક આટલી અપેક્ષા, કોઈ સડેલા બીજ સાથે સંબંધ નહીં અને કોન્ટ્રાવર્સી બીજ સાથે પણ અમારા સંબંધ નહીં। બહુ સરસ, હાથ ઊંચા, ધારણા બિગર બચકાય, બહુ સારું, થોડા હાથ આમ ઊંચા કરો ને મને દેખાય, વાહ, ધારણા બિગર બચકાય, પાછળ પણ, હા, દૂર સુધી પણ હાથ ઊંચા થયેલા દેખાય છે, બહુ આનંદ। શું કહ્યું? ચોમાસું જો એક વાર કહું, ભલે તમે કીધું, પણ કદાચ ચોમાસું કરીશ ને તો એમના કારણે કરીશ, તમારા કારણે નહીં કરું। તમે કાંઈ આપ્યું નથી, જે પરાક્રમ કર્યું છે આ લોકોએ જ પરાક્રમ કર્યું છે। એક કામ કરો, આમાં તમને બધી કંઈ ખબર નથી, પણ હમણાં પહેલાં મને નિયમ આપી દો, પછી બધું, કારણ કે ઠંડુ પડી ગયું તો હાવ ઠંડુ પડી જાય પાછું। હાથ ઊંચા, ખૂબ આનંદ, ધારણા બિગ્ર પચકાય, ધારણા બિગ્ર પચકાય, અર્યંત શક્યમ સિદ્ધ શક્યમ સાહુ શક્યમ દેવ શક્યમ અપશક્યમ અનંતનાપગણમ સહસાકરણમ મહત્તરકરણમ સબ સમયત્યાકરણમો શ્રેય। આજે જુઓ તમારા ઘરમાં દિવાળી થશે નહીં,
તમે આ અનુભવ નથી કર્યો, મેં જોયું છે. ટ્રાવેલ લાઇટ, ટ્રીટ રાઇટ. અને ત્રીજા નંબરના સ્ટેપની વાત કરું, ટચ હાઇટ. ટચ હાઇટ. એવરેજ લોકો જ્યાં ઝૂકી જાય છે એના કરતાં થોડા ઉપર ઉઠી જાઓ. આ જે પરાક્રમ બહેનોએ કર્યું છે ને, એ ત્રીજા નંબરના સ્ટેપની વાત કરતાં પહેલાં એમને પરાક્રમ કર્યું ટચ હાઇટ. ખાવાના ખેલ નથી. पैसा में. અને एक बात कहूँ, इस सभा में मेरे सामने जो बैठे उनको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ. आप मुझे बता पाएंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर? मेरी इंदौर में वर्कशॉप थी, सब कॉलेजियन लड़के लड़की आए थे, तब मैंने उनको पूछा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर. आ सभा में बैठेला तमे कैरेक्टर शब्द खूब सांभळ्यो हशे, but what is the definition of character? તમે જે માનતા હો બોલો, કે વાંધો નથી, એવું ખોટું પડે સાચું પડે એની અરે કંઈ સંબંધ નથી, પણ તમે બોલો કેરેક્ટર એટલે તમારા મનમાં શું છે? એટલે શું પણ એમ એકદમ શીરાની જેમ ગળે ઉતરી જાય એવી એક ડેફિનેશન તમારી આગળ જોઈએ છે. વોટ અબાઉટ કેરેક્ટર? હે, એમાં કંઈ માલ નથી, એ કેરેક્ટર નથી. એવા તો ઘણા બિચારા નજીક આવીને માર ખાઈ બેઠા, પછી માર ખાય પછી બોલે કે તમને આવા નહોતા ધારે, કે હું આવો જ હતો, તારું ધારવાનું ખોટું હતું. ધીસ ઇઝ નોટ ધ પ્યોર ડેફિનેશન. ખાલી કેરેક્ટરની એક જ વ્યાખ્યા તમને કહી દઉં. તમે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં હો, બજારમાં, શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં, લગ્નના બજારમાં, મોલમાં, તમે કંઈ પણ ખરીદી કરવા જાઓ, ક્યાંય પણ જાઓ, એની હાવ શબ્દને તમે રિજેક્ટ કરો. ધીસ ઇઝ ધ કેરેક્ટર, નોટ એની હાવ. પૈસા મારે જોઈએ છે, બટ નોટ એની હાવ. મારે લગ્ન કરવા છે, નોટ એની હાવ. મારે સ્કૂલમાં મારા સાહેબ પાસ થઈ જવું છે, બટ નોટ એની હાવ. કોઈ કંપનીમાં મારે નોકરી જોઈએ છે, બટ નોટ એની હાવ. ધીસ ઇઝ ધ યુનિવર્સલ ડેફિનેશન ઓફ કેરેક્ટર. જ્યાં તમે એની હાવ શબ્દને રિજેક્ટ કરો છો, યુ આર કેરેક્ટરલેસ, કેરેક્ટરફુલ આદમી. સાચું બોલો, આવું કેરેક્ટર ખરું તમારી આગળ? બજારમાં તમે બિઝનેસ કરવા જાઓ, નોટ એની હાવ. ગમે તે રીતે પૈસા મારે જોઈએ છે, પણ સાહેબ એની હાવ તો નહીં જ. સ્કૂલમાં મારે પાસ થવું છે, પણ એની હાવ તો નહીં. લાંચ લઈને ઓલો પેપર આપી દે, નહીં, એની હાવ તો નહીં જ મારે. આજ વાત અમારા મુનિજીવનમાં એની હાવ શબ્દ રિજેક્ટ કરી નાખે, નહીં, સીધા રસ્તે જ ચાલો. અને અહીંયા બેઠેલા તમને બધાને પૂછી લઉં, રાજધાની એક્સપ્રેસ હોય ને, મુંબઈથી દિલ્હી જાય, ક્યારેક ઇન્ડિકેટર ઉપર એવું હોય કે રાજધાની એક્સપ્રેસ 4 કલાક લેટ છે, પણ તમે ક્યારે સમાચાર વાંચ્યા રાજધાની એક્સપ્રેસ ગુમ થઈ ગઈ? નહીં. કેમ? ટ્રેન કેન બી લેટ, ટ્રેન મોડી પડે, પણ ગુમ એટલા માટે નથી થતી, ટ્રેક ઉપર હોય છે. ટ્રક ગમે ત્યારે ગુમ થઈ જાય, ટ્રેન ગુમ નહીં થાય. એની હાવવાળો ટ્રેક છોડી દે છે, માટે ગમે ત્યારે ગુમ થઈ જાય. પણ ટ્રેન મોડી પડે, તમે નિષ્ફળ બની શકો. ઇન્ટરવ્યૂમાં તમને ફાવટ ના આવે, પણ તમે ગુમ થઈ જાઓ, આવું તો ન બને.
મારી આંખ સામે મેં કેટલાય લોકોને જોયા છે સીધા એની હાવ શબ્દના પ્રયોગમાં ગુમ થઈ ગયા છે. ટચ હાઈટ સાંભળેલું દૃષ્ટાંત વિવેકાનંદને જંગલમાંથી પસાર થતા હતા, ઝૂંપડીમાં રહ્યા, રાતના ટાઈમમાં લાઇટ તો હતી નહીં, દીવો હતો. દીવો प्रगटावीने विवेकानंद सूता है. रात को 12 बजे कई नूपुर એટલે झांझर इनका आवाज आया. सोए हुए विवेकानंद की नींद उड़ गई और देखा एक लड़की आ रही है. रात को 12 बजे झोपड़ी में एक लड़की जंगल में और मेरे साथ कोई नहीं और एकांत के बीच में लड़की आई है. अलर्ट हो गए और वो लड़की को पूछा, बहन यहां क्यों? आंख में देखा विकार था. कितने दिनों से आपकी राह देख के बैठी थी, आज मौका मिल गया, बड़ी तलाश की, आप अकेले हो और इसलिए आ चुकी हूं. एकांत. 3 बात અહીંયા બેઠેલી બહેનોને પણ કહું ને તમને પણ કહું, પવિત્રતા સાચવવી તો 3 વાતથી બચજો: એકાંતથી, અંધકારથી અને અતિ પરિચયથી. 3માંથી કોઈ એકાદ ચીજ તમારા માટે બોમ્બ બનીને તમારી પવિત્રતાને સળગાવી શકે છે. और विवेकानंद अलर्ट हो गए. मान लिया मेरी तू राह देखती थी, आ गई नजदीक, मेरे से उम्मीद क्या है? एक सन्यासी के सामने वो जो मन में था सीधा बोलना बहुत टफ था. बड़ी हिम्मत करके इसने इतना ही कहा, आपके बेटे की मां बनना चाहती हूं. बेवकूफ नहीं थे विवेकानंद. लड़की के मुंह से निकलने वाले शब्द के पीछे इंटरप्रिटेशन क्या था वो समझ गए. सिर्फ इतना ही सुनना और विवेकानंद के चेहरे पे मुस्कान आ गई. लड़की ने अर्थ गलत कर दिया कि मुस्कान वो आमंत्रण में आमंत्रण का स्वीकार है. और लड़की नजदीक गई. रात के अंधेरे के बीच में इस विवेकानंद जैसा सशक्त युवान और लड़की के ऊपर चेहरे के मुस्कान सब कुछ तैयार था मामला बिगाड़ने का. और जैसे ही लड़की आई और विवेकानंद ने कहा, बहन एक प्रश्न मैं तुझे करना चाहता हूँ, सचमुच मेरे बेटे की मां बनना है? वही तो लेकर के, वही मकसद लेकर के तो मेरे पास आई हूँ. तो एक बात तने कहूँ, मारा बेटानी मां बनवा माटे तारे प्रसूतिना कष्ट सहन करवा पड़शे. एना करता बेटर है मने तारो बेटो मानी ले, तारू काम थी जशे. ये थे हाइट, टच हाइट. सारी दुनिया जहां झुकी जाती है वहां ऊपर चले गए. और यही शब्द सुनने के बाद लड़की की आंखों से आंसू चले. मैं जिसको मेरा पति बनाने के लिए तैयार था वो ऑफर कर रहा है, मेरा बेटा मान ले, तो तेरा बेटा मान ले मुझे. છે તમારા છોકરાની આગળ આ ઇતિહાસ છે. સડી ગયેલો ઇતિહાસ ભણાવી ભણાવીને કલ્ચર ખલાસ કરી નાખ્યું. नंबर 3, ट्रैवल लाइट, ट्रीट राइट, टच हाइट. और नंबर 4, टर्न योर साइट. साइट એટલે हाँ दृष्टि. મને ઘણી વાર એમ થાય, તમને છે ને સ્કૂલમાં ભૂમિતિ ભણતા હતા ને ત્યારે ત્રિકોણ સમજાવ્યું, ચતુષ્કોણ સમજાવ્યું, ષટકોણ સમજાવ્યું, અષ્ટકોણ સમજાવ્યું, દ્રષ્ટિકોણ કોઈએ ન સમજાવ્યું. बराबर है. पूरे पूरा भगवान का वचन, टर्न योर साइट.
चारित्र के मार्ग पे हम क्यों आए? टर्न योर साइट। 1964 में गुरुदेव भुवन भानु सिंह की शिविर में गए तो गुरुदेव ने और कुछ नहीं बदला, यही सब कुछ वही था, मगर गुरुदेव ने दृष्टि बदल दी। और दृष्टि बदलने के बाद जो मस्ती आती है, और वो दृष्टि भी सम्यक दृष्टिकोण। आ छेल्लू प्रवचन એટલે ભલે 5-10 મિનિટ વધારે લાગે, પણ તમને એક પૂછું, મોબાઈલ લેવા ક્યાં જવું પડે સરનામું તમને ખબર? સોફા સેટ લેવા ક્યાં જવું પડે સરનામું ખબર? ચશ્મા લેવા ક્યાં જવું પડે સરનામું ખબર? દુનિયાની કોઈ પણ ચીજ લેવા માટે ક્યાં જવું પડે બધાના સરનામા તમને ખબર? સુખ લેવા માટે ક્યાં જવું પડે કોઈ સરનામું ખરું? નીચે બેઠેલા બધા ખુરશી ઉપર બેઠા, ખાલી એટલો જવાબ આપશો, સુખ લેવા ક્યાં જવું પડે? શું બોલ્યા? શું ગપ્પા મારો છો? આવા ઉદાર જવાબ સવારથી આત્મામાં જ જતા છો, બજારમાં નહીં જતા હો. તમે માનો, તમે બોલો ને સુખ લેવા ક્યાં જવું પડે? એક એડ્રેસ સુખનો દેખાડો, ઇનામ આપી દઉં તમને. બધા એડ્રેસ દુનિયામાં કાં તો પુણ્યના છે કાં તો સામગ્રીના છે, સુખનું કોઈ એડ્રેસ નથી. મને બહુ વારંવાર ગમતા દ્રષ્ટાંતોમાંનું એક દ્રષ્ટાંત તમને હું ભાવનગરમાં હતો ને, એક લડકા થા, रात को मिलने के लिए आ બધા છોકરાઓને કહું છું થોડું આમ ઠેકાણે રાખો खोपरी. लड़का आया, चेहरे पे मुस्कान दी. मैंने बोला क्यों? आज मजे में? गुरुदेव आज बोर्ड की एग्जाम थी, रिजल्ट था और होटल में पार्टी दे के आया. હવે સાચું બોલો, આટલું બધું બોલે એટલે કશ્યપભાઈ મગજમાં શું આવે? બોર્ડની એક્ઝામ, હોટલ, પાર્ટી એ બધું બોલે એટલે મગજમાં શું આવે? હે? સારા એટલે કેટલા? હે? હા, એટલે એબાઉટ 90 એવું તમે માનીને બેસો ને. આવું હું પણ માનીને બેઠો હતો. હોટલમાં જઈને આવ્યો, પાર્ટી આપી આવ્યો, બોર્ડની એક્ઝામ, કમાલ. ત્યારે મેં સીધું પૂછ્યું, મેં કેટલા પર્સન્ટેજ? મને કહે આપણે 37. હે? હું હલી ગયો. मैं 37 में तू पार्टी दे क्या? कोई राज है क्या? मैंने कि मारा साहब तमने खबर नहीं, तमे दीक्षा लई लीधी, पण अमार मारी बात करूँ साहेब, 97% वालों जे क्लास में जवानों ने ए ज क्लास में हूँ जवानों साहेब. अने ओलो 97% लाववा माटेनुं वेट उतरी गयुं साहेब. हूँ तो तकड़े बात छूं के 37% में एक छोकरो जो होटल में पार्टी आपी सकतो होय. અને વેન આઈ વોઝ ઇન ધ દિલ્હી, એક છોકરો એના પિતાજી મને મળવા આવ્યા હતા. મને કે સાહેબ ભારે થઈ ગઈ, મારો દીકરો સાહેબ સુસાઇડ કરી બેઠો, નોટ મૂકીને ગયો. 91.5% માર્ક હતા, નોટ મૂકી દી. 93નું એક્સપેક્ટેશન હતું, 1.5% ઓછો આવ્યો, માટે આપઘાત કરીને જીવન ટૂંકાવું છું. 37 में कोई पार्टी दे सकता है और 90 में कोई सुसाइड कर सकता है. ये फर्क कहाँ पड़ा मालूम है? टर्न योर साइट. अब બધા છોકરા છોકરીને ટેન્શન. આ લોકો એક્ઝામ સેન્ટરમાં બેઠા ને ત્યારે બહાર મા બાપ બેઠા હોય અને એવું લાગતું હોય કે જેને હોસ્પિટલમાં મેજર ઓપરેશન ચાલે છે, બધા બહાર બેઠા છે. લગભગ આવું છે ને. એટલે કેમ પણ એમ શેનું ભણે? એને નથી ને તમને છે આવું ટેન્શન? શું કહ્યું? છોકરા સાચવવાનું કામ. એટલે હવે તમને લાગે છે ને અમે કેમ દીક્ષા લઈ લીધી?
છોકરાને કહ્યું મજા મારો યાર, ઔરંગાબાદમાં 400 સીએ વચ્ચે મારું પ્રવચન હતું, 400, અને સંજય ગુજરાતી ભાષામાં કહું જાણે બધા ઉઠમણામાં બેઠા હતા એમ બેઠા હતા. साला कोई ना हो, चेहरा पर चमक नहीं. वो क्या हो गया तुम्हें यार, पास होऊंगा नहीं, ये एंट्रेंस है, क्या होगा गुरुदेव, तकलीफ क्या पड़ी. पण अब उन लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना बहुत दिक्कत थी. 400 सीए, ओनली सीए. तब मैंने बता दिया कि एक बार ऐसा हुआ ना, भगवान ने एक आदमी को पूछा था कि दोस्त तुझे दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा बुद्धि दे दूं, आइंस्टाइन बना दूं तुम, 2 बात मैं तुझे पूछना चाहता हूं. भगवान ने बोला लड़के को, या तो तू बुद्धि मांग ले मेरे से, या तो नसीब मांग ले, लक. लड़के ने बोला भगवान एक काम करो, बुद्धि नहीं देंगे चलेगी, लक दे दो. भगवान भी हैरान, आज तक ऐसा कोई लड़का मिला नहीं मेरे से लक मांगता ही है. फिर बता दिया बुद्धि इतनी दूंगा, आइंस्टाइन तेरे सामने कमजोर पड़ जाएगा. छोड़ो भगवान आइंस्टाइन की बात, अपने को लक दे दो. फिर भगवान को लगा पूछने तो पड़ेगा, बुद्धि न बुद्धि छोड़ करके मेरे से लक मांग रहा, इनका कारण है. और भगवान ने जब पूछा लड़के को कि भगवान ये दे दो, तो भगवान ने पूछा कारण क्यों. एना सरस जवाब, भगवान सीधी बात करूं, नसीबवाળાને ત્યાં બુદ્ધિવાળાને મેં નોકરી કરતા જોયા છે. તમને ખબર છે ને આ બધી શું 10મી ક્લાસ હોય ને એને ત્યાં એમકોમ LLB કમ્પ્યુટર એન્જિનિયર બધા નોકરી કરતા જોયા છે કે નથી જોયા? આટલી તમને ખબર તો છે તો મારી આગળ વ્યાખ્યાન કેમ સાંભળવા? अरे एक लड़का वेल एजुकेटेड रास्ते पे जा रहा था, मॉर्निंग वॉक में उसको एक भिखारी मिल गया और पैंट शूट बूट पहन के जा रहा. तो भिखारी ने बोला कुछ दे दो, तो क्या कुछ है नहीं. तो फिर बोला इतना अप टू डेट घूम क्यों निकला है? बोला कपड़े इतने मस्त पहने, कोई भी आमंत्रण कोई भी तेरे से मांगेगा, तू बोलता मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्या लेकर के बैठा है, देना ही पड़ेगा. लड़के ने जेब में हाथ डाला, हाथ डालने के बाद एक चीज दे दी. उसको लगा भिखारी खुश हो जाएगा. भिखारी तो चेहरे पे मुस्कान, क्या दिया, देते देते ये दिया. अरे ये मामूली चीज नहीं है, मामूली. અને જોયું છોકરાએ છે ને सीए નું સર્ટિફિકેટ આપી દીધું. कि इतना बड़ा मेरी करियर की सबसे बड़ी चीज मैंने तुझे दे दी और फिर तेरे चेहरे पे मुस्कान नहीं है. અને ભિખારીએ ખિસ્સામાંથી એન્જિનિયરની પદવી આપી દીધી, મેં તુજે દેતા. આ બધા ડિગ્રી વાળા આંટા મારે છે બધા. અને મારી વાત કરું, આઈ એમ ઓનલી મેટ્રિક પાસ, કોલેજ જોઈએ જ નથી. ये 3-4 बात, ट्रैवल लाइट, ट्रीड राइट, टच हाइट, टर्न योर साइट, और 5वें नंबर की श्रेष्ठ बात, टुडे इज द ब्राइट. कल कुछ नहीं, जो भी कर रहा है आज, जो भी करना है अभी. किसी भी अच्छी चीज को पेंडिंग मत करो. कल मैं बताऊं, आज कौन सा वार हुआ? बुधवार. हाँ, काले गुरुवार 100% आवशे, पण गुरुवारे तमे हशो के नहीं ए खबर नहीं. અને અનંત કાળ ગયો પછી પણ આવતીકાલ ક્યારે આવી જ નથી. જ્યારે આવી છે ત્યારે આજે જ આવી છે. ટુડે ઇઝ ધ બ્રાઇટ. કોઈ પણ ચીજ કરવાનું તમને સારું કરવાનું મન હોય અત્યારે જ કરી દો.
11:15 થયા, 2 મિનિટ કહું. અંજારમાં મારું જાહેર પ્રવચન હતું, અંજાર कच्छ. इतनी भीड़ और चालू भीड़ के बीच में आधे प्रवचन में एक लड़का भीड़ के बीच में आया, समझ गया नॉन जी ने, ऐसे तो कोई आता नहीं जो समझता है. और संजय जेब में से 100 रुपया निकाला, मारा साहब राखी लो. બધાને સાંભળવા પડે, ખોપરી ગરમ કરે ન મેળ પડે. સાચું બોલો, દૂધમાંથી દહીં બનાવવું હોય તો શું કરવું પડે? હે, તમે આમાં ખોટું બોલ્યા. હે નહીં, મેળવણ તો નાખો એટલે દૂધમાંથી દહીં થાય, વાત સાચી. પણ એકદમ છે ને ગેસ ઉપરથી ઉતારેલું ગરમા ગરમ દૂધ એમાં મેળવણ નાખો ને, હે શું થાય? હે એટલે ગરમ દૂધમાં મેળવણ નાખો તો ઠેકાણું ન પડે ને. મને ઘણા પૂછે, સાહેબ તમારું આ પ્રવચનનું મેળવણ સફળ કેમ નથી થયું? આ બધાની ખોપરી ગરમ છે, મારું મેળવણ ફેલ જાય. माना साहब 100 रुपया राखी लो. मैं बोला 100 रुपया रखता हूँ यार, अभी प्रवचन चल रहा है. माना साहब राखी लो. अरे मैं तो अभी 1.25 घंटे का प्रवचन बाकी है, मुझे खत्म करने दे. फिर नहीं, હવે મારું प्रवचन चलाओ गाना 100 रुपया लो. એટલે मैं तो एक काम कर, बाजू वाले को दे दे. बाजू में तुम्हें जैसे खड़ा था उनको 100 रुपया दे दिया. फिर मुझे लगा पूछने तो दे. मैंने बोला ये 1.25 घंटे की बात थी, इतनी जल्दबाजी क्या थी? नहीं रख सकता था. और एक कमाल की बात संजय, वो लड़के ने बता दिया, हमारा साहब अभी जो आपका प्रवचन चलता है उसमें आपने एक बात बताई, कुछ भी अच्छा करना है तो अभी कर लो. तो प्रवचन सुन मन में आ गया कि आपको 100 रुपया दे दूं. अभी आप बोलते हो, आप ही बोले कि अभी करना है तो अच्छा अभी कर लो, तो फिर डिले क्यों करना? डिले इज द डेंजरस. और इसलिए मैंने आपको दे दिया. फिर मैंने उसको कहा, भाई बराबर है मैं कीधું તું, પણ 1.5 કલાક પછી તે આપ્યો તો વાંધો શું હતો? મને કે હું 1.5 કલાક જીવત જ એવું ગેરંટી આપો તમે? હું લઈ દે યાર 100 રૂપિયા. ટુડે ઇઝ ધ બ્રાઇટ. આટલું સાંભળ્યા પછી તમને લાગે છે કે મુનિ શું કામ મજામાં હશે? न पैसा, न पत्नी, न परिवार, न गाड़ी, न बंगला, न मोटर, न पंखो, न एयर कंडीशन. આવતીકાલની સિક્યુરિટીની કોઈ ગેરંટી નહીં. વીઆર કરીને જ્યાં જશું ત્યાં ગોચરી મળશે કે નહીં ખબર નહીં. આટલી બધી અનિશ્ચિતતા પછી પણ વી આર રિયલી હેપી ડ્યુ ટુ ધીસ 5 થિંગ્સ. ટ્રાવેલ લાઇટ, બહુ હળવા થઈને મુસાફરી કરીએ છીએ, કોઈ બોજો નથી. નંબર 2, ટ્રીટ રાઇટ. અમારા મસ્તકે ગુરુદેવ છે, સરસ મજાનો સંઘ છે. કંઈક કોમ્પ્લિકેશન આવે તો એમની સલાહ લઈને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના પ્રયાસ કરીએ છીએ. ટચ હાઇટ, આટલો મોટો વૈભવ પ્રવચનનો. સાંજના વિહાર કરીએ તો અંદરમાં અફસોસ નહીં કે યાર આ બધા જલસા છોડીને ક્યાં જવાનું, કાંઈ. ટર્ન યોર સાઇટ. ડગલે ને પગલે દૃષ્ટિકોણ બદલીને સમાધાનો કરતા જ ચાલીએ. અને ટુડે ઇઝ ધ બ્રાઇટ. હે ગૌતમ, એક સમયનો તું પ્રમાદ નહીં કરતો. એક સમય, ધીસ ઇઝ ધ પ્રેઝન્ટ. કાલ નહીં, આવતીકાલ નહીં, વર્તમાન સમયનો પ્રમાદ તું નહીં કરતો. આ અમારી તાકાત. ક્યારેક તમને કોઈ મુનિ દેખાય ને તમને પૂછવાનું મન થાય, મારે સાહેબ તમારા જીવનની મસ્તીનું રહસ્ય તમે બતાવો. આવા રહસ્ય લઈને અમે બધા જ બેઠા છીએ. ધેરફોર રિયલી વી આર ટુ મચ હેપી. અમારી અનુભૂતિને શબ્દમાં અભિવ્યક્ત અમે કરી નથી શકતા. શબ્દની મર્યાદા છે, એના કરતાં પણ વધારે મજા અમે અનુભવના સ્તર ઉપર આવ્યા છીએ.
વલસાડ આવ્યો ને, આટલી બધી કલ્પના નહોતી. ભગવાન વચન સાંભળવાનું તમારા મનમાં જે આકર્ષણ, અને હું એક વાત ચોક્કસ કહીશ તમને. આજે અહીંથી વિહાર કરીને અમદાવાદ તો જઈશ જ, પણ જ્યાં પણ આવા પ્રવચનો થશે ત્યાં દરેક જગ્યાએ વલસાડની દીકરીનું એક્ઝામ્પલ ખાસ આપીશ. આજે તમને ભલે લાગતું હોય, પણ જે સડી ગયેલા માહોલ વચ્ચે આ બહેનોએ પરાક્રમ કર્યું છે એ સલામને લાયક છે. હજારો જાતના પ્રલોભનો વચ્ચે આમાં રહેવું, એક સંતના નાતે આ નિયમ લેનાર તમામ દીકરીને અંતરના આશીર્વાદ છે કે તમારા સંકલ્પને તમે વળગી રહો, એવી પ્રભુ તમને સહાય કરે. બહુ ટફ છે. અને આવી દીકરીએ નિયમ લીધા પછી અંતરથી ઈચ્છું છું ઘરે જઈને માતા પિતાને કહી દીધો કે પપ્પા, આ બાબતમાં હવે મારાથી સંપૂર્ણપણે નિશ્ચિંત થઈ જજો. તમારા સંસ્કાર કોઈ ખોટા રસ્તે હવે નહીં જાય. અને એ વખતે મા બાપના હૃદયના જે આશીષ તમને મળશે. મુંબઈમાં રહેનારી છોકરી રાજનાંદ ગામમાં મને મળી, એના સસરાએ મારી સામે વાત કરી, મને વાત બેઠી નહીં. આ બહેનો તમે લીધેલા નિયમને પુષ્ટિ મળે એટલે એક વાત કરી દઉં. એના સસરા મને કહે, સાહેબ મારા ઘરની પુત્રવધુ આવી છે. મેં કીધું મને નથી બેસતું, તમે એક કામ કરશો, તમારી પુત્રવધુને લઈ આવશો મારી આગળ. સાહેબ લાવું. બપોરના ટાઈમમાં બેન આવ્યા, અબાઉટ 37-38. બધું તમારા સસરાએ તમારી એટલી વાતો કરી, મારા મગજમાં નથી બેસતી. સાહેબ મુંબઈમાં બોરીવલીમાં રહું છું. સંજય 7 ડિગ્રી ડૉક્ટરની, રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં અબ્દુલ કલામના તે ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ. અને એ દીકરી મને વાત કરે કે સાહેબ, વ્યભિચાર કરતાં પહેલાં મારા પિતાજી આગળ 3 કન્ડિશન મૂકી હતી. ઓછામાં ઓછું 10 માણસનું કુટુંબ હોય ત્યાં જ હું વ્યભિચાર કરજો મારું. આઈ વુડ લાઈક ટુ બી હાઉસવાઈફ. નોકરીઓ કરીને અનેકની નજરની શિકાર હું બનવા નથી માંગતી પપ્પા. પહેલી કન્ડિશન, 10 માણસનું કુટુંબ હોય ત્યાં જ મારા લગ્ન કરજો. બિકોઝ આઈ એમ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન કુકિંગ. મારી બનાવેલી રસોઈ મારા પતિ જમે, મારા સાસુ જમે, મારા સસરા જમે. નોકર કે રસોઈઓ નહીં જોઈએ. વેલ રીચ પરિવાર હતો. પહેલી શરત આ. બીજી શરત એ હતી મારા સાહેબ, મારા થનારા પતિને એક પણ પ્રકારનું વ્યસન નહીં જોઈએ. ન સિગરેટ, ન ગુટકા, ન બીડી, ન વાઇન, નથિંગ એલ્સ. અને ત્રીજી કન્ડિશન એવી હતી, આખી જિંદગીભરને માટે ગમે તે કારણ આવે તો પણ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા નહીં જવું છે. સાહેબ 2 વર્ષ લગ્ન થયેલાયા. 2-3 ટોપ ક્લાસના ડૉક્ટર મળ્યા, પણ એમાં 3માંથી કોઈને 1, કોઈને 2 પસંદ હતી. મારે 3 હોય ત્યાં લગ્ન કરવા હતા. સાહેબ વલસાડમાં શું છે સ્થિતિ ખબર નથી, પણ મુંબઈમાં સ્થિતિ એવી છે. મુંબઈમાં બોરીવલી ઈસ્ટમાં રહેનારી છોકરી બોરીવલી વેસ્ટમાં જવા તૈયાર નથી. બરાબર છે ને જે કહું છે? હે, એટલે આટલું પણ ડિસ્ટન્સ, 2 કિલોમીટરનું ડિસ્ટન્સની ઈસ્ટમાં રહું છું તો ઈસ્ટમાં જ જોઈએ એવી આ બોરીવલીની ડૉક્ટર, 7 ડિગ્રી રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ વિજેતા, અને એને 3 કલમ મૂકી. સાહેબ પિતાજી એકવાર તો ટેન્શનમાં આવી ગયા કે બેન તારું ઠેકાણું કેવી રીતે પડશે? પપ્પા એનો ટાઈમ ત્યારે પડશે. સાહેબ છેવટે રાજનાંદગાંવ ઋણાનું બંધ છે. મારા પતિ ડૉક્ટર છે અને મેં 3 વાત મૂકી. એ 3 વાત એમને હૃદયથી સ્વીકારી. મારા સસરાએ સ્વીકારી. મારા પતિ મારાથી બહુ ખુશ છે. અને કમાલની વાત તો તમને એ કહું, મેં કીધું બેન તારા પતિને પણ લઈ આવ, એમને પણ કહું કે તે પણ આ કન્ડિશન માન્ય કરી. સાહેબ એ મુંબઈ ગયા છે. 6 મહિના માટે ડૉક્ટરી કોર્સ છે માટે મુંબઈ ગયા છે. ત્યારે મેં એને કીધું બેન
લગ્ન તારા થયા છે, તારા પતિ સાથે તું મુંબઈ ન ગઈ? સાહેબ મેં આપને કીધું ને પહેલું જ, આઈ એમ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન કુકિંગ. પતિને કીધું છે તમારે જવું તો જાઓ, હોસ્ટેલનું જમજો, પણ હું તો બાને બાપુજીને મારા હાથની રસોઈ જમાડીશ. હું આજના કાળના 5મા આરાના વર્તમાન કાળમાં તમે જીવો છો એના પ્રસંગો તમને કહું છું કે જેના કારણે તમને કન્વિન્સ થાય કે આમાં પરાક્રમ કરનારા પણ હોઈ શકે છે. આમાં લાઈવ એક્ઝામ્પલ 1 2 3 4 5 7 10 20 30 40 50 100 150 250 300 700 નહીં, 1000 પ્રસંગો. સાધુ ભગવંતોના, સાધ્વીજી ભગવંતોના, શ્રાવકના, શ્રાવિકાના અને બીજા બધાના એવા એક સાથે 1000 લાઈવ પ્રસંગો, એના 5 પુસ્તકનો સેટ. ઝવેરાત, ઝરૂખો, ઝરણું, ઝંખના. તમે એકવાર તમારા ઘરમાં રાખીને તમે વિચારો કે સાહેબ હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ. આ કાળમાં જે મેં તમને દ્રષ્ટાંત આપ્યા, તમે થોડા તો વિસ્મય ભાવમાં હશો કે નહીં કે સાહેબ આવું બધું બને છે આ કાળમાં. આવા 1000 લાઈવ એક્ઝામ્પલ તમે નહીં તો તમારી પત્ની, તમારો પત્ની નહીં તો બાળક. શું કહું તમને? સંજય પંકજ સોસાયટીથી વિહાર કરતો હતો. એક ભાઈ મને કે સાહેબ 2 મિનિટ માટે ઊભા રહેશો? હું તમને કહેતા વિના રહી નથી શકતો, કારણ કે એ પ્રસંગે મને ખળભળાવી નાખ્યો હતો. બહુ શું છે, મને કે નીકળતો હતો ને મારા સાહેબ એક ભાઈ મળ્યા ને, સાહેબ 3 મિનિટમાં મારી વાત પતાવીશ પણ તમે સાંભળીને જાઓ. હું બોલો. મને કે સાહેબ મારા ઘરમાં મારી વહુ 22 વર્ષથી સાહેબ બાની સેવામાં છે. શનિવાર, રવિવાર, સોમવાર, મંગળવાર પોતાના ભાઈના લગ્ન, કાંઈ કોઈ ચીજ નહીં. મમ્મી જીવે છે ત્યાં સુધી આ ઘરની બહાર હું પગ નહીં મૂકું. સંડાસ, બાથરૂમ, કપડાં બદલવા, સાહેબ બધું જ અહીંયા. બધું જલ્દી બોલો, બહાર પબ્લિક ઊભી છે, મારે જવું છે. સાહેબ એ વાત આપને કરીશ, કદાચ આપ રડી પડશો. સાહેબ બાએ ઘણીવાર કીધું બેન તું બહાર જા, મમ્મી આજ પછી આ વાત નહીં કરતા. ટૂંકાણમાં પતાવી દઉં. સાહેબ ડૉક્ટરે મહિના પહેલાં કીધું કે બા હવે નથી. મારી પત્નીને તો મારે કહેવું નહોતું, છતાં એને એક અલગ રીતે કીધું કે બા હવે જઈ રહ્યા છે. સાહેબ મારી પત્ની 15 દિવસ પહેલાં મારી બાની બાજુમાં બેઠી, હાથ પકડીને માથે હાથ ફેરવીને પૂછે છે, મમ્મી કોઈ પણ અંતરની ઈચ્છા 22 વર્ષમાં મેં પૂરી ન કરી હોય, મને કહી દો, તમારી ઈચ્છા હું પૂરી કરીશ. સાહેબ મમ્મીએ પૂછ્યું મારું મોત નજીક છે એટલે તું પૂછે છે? ના ભાઈ એવું નથી, તમારી વિદાય થઈ રહી છે ને એટલા માટે નહીં, પણ મને એમ લાગે કે તમે આજ સુધી મારી આગળ કોઈ વાત મૂકી નથી. હું મારી રીતે તમારી સેવા કરતી ચાલી છું, પણ બા કંઈ હોય તો તમે કહો. બહેનો સાંભળજો. અને સાહેબ મારું કહેવું, મારી પત્નીનું કહેવું ને મારા બાએ મારી પત્નીનો હાથ પકડી દીધો. બેન એક ઈચ્છા એવી છે તું પૂરી નહીં કરી શકે. બા દુનિયાની કોઈ તાકાત નથી મને રોકી શકે પૂરી કરતા. નહીં કરી શકે, તું પણ નહીં કરી શકે, મારો દીકરો પણ નહીં કરી શકે. એ બોલતા બોલતા બાની આંખમાં આંસુ ચાલ્યા, આંસુ લૂછ્યા. બા તમને પ્લીઝ કહી દઉં, તમારી દીકરી કરતાં પણ વધારે છું. તમે મને કહી દો કે તમારી અંતરની ઈચ્છા શું છે. તમે એમ કહો હું ન પૂરી શકું, તમારો દીકરો પૂરી. કરોડો રૂપિયા છે, નહીં હોય તો લોન ઉપર લાવશું. તમને એમ લાગે શિખરબંધી ભવ્યતમ દિરાસર એ બનશે, છરી પાલી સંગ પણ કરશું. ઉદાનંજન સલાહકાર જે બોલો તે આજની તારીખે બા તમારે બોલવું પડશે. 100% કબૂલાત. બાએ કીધું બેન આવો આગ્રહ કરી શકની, તું નહીં કરી શકે ગેરંટીની સાથે. પરાણે સાહેબ બાના મોઢામાં બોલતી કરી, સાહેબ હું અને મારી પત્ની ચોધાર આંસુએ રડે. સાહેબ બાએ મારી પત્નીને એટલું કીધું, એક અંતરની ઈચ્છા છે, આવતા જન્મમાં તું મારી સાસુ થા, હું વહુ બનીને તારી સેવા કરી.
સાહેબ આંખમાંથી આંસુ પડાવી દીધા. અડધી કલાક સુધી મારી પત્ની રડ્યા કરે. અડધી કલાક. બા શું વાત કરો છો તમે? 22 વર્ષની તારી ભક્તિ ક્યારે ચૂકવીશ? સાસુ બને ને હું વહુ બનીને તારી સેવા કરું. આ પરિવાર હું જોઈને આવ્યો છું. કેટલું મોટું બલિદાન એક બહેનનું. આવા એકથી ચડ્યા હતા 1000 એક્ઝામ્પલ. 500 રૂપિયાનો પુસ્તકનો સેટ ખાલી 100 સેટ જ છે. વધારે ઉપલબ્ધ થઈ શક્યા નથી. ચીપ પબ્લિસિટી માટે નથી કહેતો, પણ તમને એમ લાગે કે આમાં આપણે કેમ ના આવીએ? આ જમાનામાં જીવનારા આવા કોઈ હોય તો હું કેમ ન બનું? મારો પરિવાર કેમ ન બને? 500 રૂપિયાનો સેટ ખાલી 100 રૂપિયામાં 100 સેટ જ ઉપલબ્ધ છે. તમે લઈ જઈ શકશો. આજે સાંજના 5:30 વાગે કોઈ બોલવાની હું જ કહી દઉં છું. આ એક મિનિટ. સાંજના 5:30 વાગે અહીંથી કોઠારીયા ઉપાસમાં જઈશું. સવારના મારે ડુંગરી જવું છે, થોડું નજીક પણ પડે, અને વર્ષોથી આ જ સંઘમાં અમે ઉતર્યા છીએ. 6 રવિવારની શિબિર કોઠારીયામાં કરી છે, અને આ નવી જનરેશન છે ને એને કંઈ ખબર નથી. એક શિબિરમાં સંજય મેં ઓફર કરી હતી. કેટલા વર્ષ થયા છે? હે 94. આ શું ચાલે છે? હા, વલસાડવાળાને મજા આવે એવું દ્રષ્ટાંત. તમને લાગ્યું સાહેબ આજે કોઈ ગરમ ચા પીને આવ્યા લાગે છે. હા, પણ હવે જરૂર હતી ને, એટલે દ્રષ્ટાંત આપી દીધું. બધા યુવાનોની શિબિર હતી. કીધું એક કામ કરો, કમસે કમ વલસાડના ભિખારીને ક્યારેક તો જમાડો. છોકરાએ નક્કી કર્યું સાહેબ જમાડી દઈશું. રવિવારે વાત, મંગળવારે છોકરા મળવા આવ્યા. સાહેબ પોસિબલ બન્યું નહીં. કેમ? ફંડ ઓછું થયું. સાહેબ એ જમાનાની વાત, 16,000 રૂપિયા થઈ ગયા. સાહેબ 16,000 રૂપિયા થઈ ગયા તો પછી ભિખારીઓને જમાડવામાં કંઈ એવું મિષ્ટાન ફરસાણ નહીં, આ અમાઉન્ટમાં પૂરું થઈ જાય. તમે તો થયું શું? સાહેબ થયું શું? સાહેબ આ 16,000નું ફંડ થયું. ભિખારીને એકને મળ્યો. એ કે ભાઈ અમારે તમને બધાને જમાડવા છે. એ કે અમારે કેપ્ટનને મળો. હવે અમને ખબર નહીં કે કોઈ કેપ્ટન હોય ભિખારી. ભાઈ કેપ્ટન ક્યાં ને? તો કે માવી સોસાયટી છે ને, માવી સોસાયટી અમે જઈએ. સાહેબ ભિખારીને શોધવા નીકળ્યો. બહુ મુશ્કેલીથી કેપ્ટન મળ્યો. અને કે કેમ શું છે? એને કીધું અમારે તમને જમાડવા છે, મેં યુવાનો ભેગા જમાડવા છે. સાહેબ આપ કલ્પના નહીં કરો, ભિખારીએ ખિસ્સામાંથી ડાયરી કાઢી. એ કે 42 રવિવાર બુક છે, પછી કહો તો કરું તમારું. પહેલી વાર ખબર પડી ભિખારીનું બુકિંગ ચાલે છે. સાહેબ 16,000 રૂપિયા ભેગા કર્યા. વી આર ફેલ મારા સાહેબ. ક્યારેક એક્ઝામ્પલ લખીશ ને વલસાડનું, તો ભિખારીનું તો નહીં લખું, પણ આ બહેનોનું ખાસ લખીશ. તમને નહીં માનો, એક દીકરી પણ આવા નિયમમાં આવે છે ને મારી છાતી ફૂલે છે. એક શ્રાવિકા બચી, જીન શાસન બચી જાય છે. આવો એક આનંદ આમાં નિમિત્ત બની છે આ બધી બહેનો. પુનઃ ધન્યવાદ. ડુંગરીમાં પ્રવચન નથી, બિલીમોરામાં પ્રવચન છે. પેમેન્ટ લેવા તો બહુ દૂર જાઓ છો. આવું હોય તો આવી શકાશે. 1-2 જ મિનિટ મારે એક સાધુ બોલે છે. ઓનલી ફોર 2 મિનિટ્સ. તમને બધાને એક પ્રશ્ન પૂછી લઉં. ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમનો કેપ્ટન કોણ? રોહિત શર્માને ભૂલી ગયા? 2 કેપ્ટન થઈ ગયા ને હવે તો. ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમના 2 કેપ્ટન તમને પૂછી લો, તમને ખ્યાલ આવી જ જાય કે કોહલી અને શર્મા. હજી એક પ્રશ્ન પૂછું. હમણાં વિકી કૌશલના લગ્ન થયા ને, કોની સાથે થયા? બધી જ ખબર છે તમને. આગળ એક પ્રશ્ન પૂછવો છે
આમ સંભવનાથ ભગવાનના માતાનું નામ શું? જેને આપણે સાંભળીએ છીએ એ ગુરુદેવનું નામ આપણને ખબર છે, એમના ગુરુદેવનું નામ પણ કદાચ ખબર હશે. એમના પિતાજી મહારાજનું નામ શું? કોકને જ ખબર. હજી એક વાત કરી દઉં. તમારી લાઈફની અંદર, તમારા બાહ્ય જીવનની અંદર અત્યારે સૌથી વધારે કોઈ જો મૂવી ચાલતી હોય, આમ જેવી મૂવી બહાર આવે અને સીધી બોક્સ ઓફિસમાંથી ચાલવા માંડે કે લાગે કે આ મૂવી ઉપડવાની જ છે, સાદી કોઈ પણ મૂવી આવે એ ઉપડે કે ન ઉપડે, પણ જો કોઈ બાયોપિક આવી જાય તો એમ ખબર પડી જાય આ મૂવી ચાલવાની છે. લગભગ તમે બધા જ જોવા માટે જતા હો છો. કેમ? કોઈ પણ સફળ વ્યક્તિની મૂવી બનતી હોય છે. ધોનીની પણ મૂવી બની, સચિનની પણ બની, અને બાકી હતો તો સંજુની પણ બની ગઈ હતી. બધાની મૂવી બની ગઈ હતી. કેમ? બધાની બાયોપિક ચાલી ગઈ. કારણ કે તમને લોકોને ખ્યાલમાં આવે કે એ લોકો પોતાના જીવનની અંદર બહુ સફળ લોકો છે. આ બધા સફળ લોકો, આની સફળતા તમારી આંખ સામે હોય છે, પણ એની સંઘર્ષનું જીવન તમારી આંખ સામે હોતું નથી. એ દેખાડવા માટે તમને બધી બાયોપિક દેખાડવામાં આવતી હોય છે. તમને પણ મારે આજે એટલું જ કહેવું છે, ગુરુદેવશ્રીની સફળતાનું જીવન આજે તમારા બધાની સામે છે. તમને લોકોને લાગે આ હજારોની સભા થાય છે, 393 પુસ્તક સુધી ગુરુદેવશ્રી પહોંચી ગયા, આ પણ આપણી આંખ સામે છે. 10 લાખની સભા હોય કે દિલ્હીમાં થયેલી શાસન પ્રભાવના હોય, આ બધું જ આપણને ખ્યાલમાં છે. પણ ગુરુદેવશ્રીની આ સફળ જીવન આપણી આંખ સામે હોવા છતાં ગુરુદેવશ્રીનું સંઘર્ષ યાત્રા આપણી આંખ સામે નથી. ગુરુદેવશ્રી કેવા જીવન જીવ્યા છે, કેવું જીવન ગુરુદેવશ્રીનું હતું, તમને એક જ પ્રસંગ કહી દઉં. પાલનપુરની અંદર ગુરુદેવશ્રીએ જ્યારે પહેલું પુસ્તક પણ લખ્યું ન હતું ત્યારની વાત છે. અત્યારે તો 393 પહોંચી ગયા. જ્યારે પહેલું પુસ્તક લખ્યું ન હતું, લખવાનું ચાલુ હતું, પાલનપુરના ઉપાશ્રયમાં ગુરુદેવશ્રી પુસ્તક લખવા બેઠા હતા. 16 ફૂલસ્કેપ ભરીને પાના લખાઈ ગયા હતા. કેટલા? 16 ફૂલસ્કેપ ભરીને પાના લખાઈ ગયા હતા. અને જે જગ્યાએ ગુરુદેવશ્રી બેઠા હતા ઉપર ગેલેરી હતી, પ્રવચન હોલ. એક બાલમુનિને થયું કે આપણે થોડી મજાક કરીએ. જેવા ઉપર ગયા, નીચે ગુરુદેવ બેઠા હતા, લખતા હતા. એમને લાગ્યું કે આપણે રત્નસ્વામી મજાક કરવી જ છે. પાણી લઈને ગયા, ઉપરથી ગુરુદેવશ્રી પર પાણી નાખ્યું. જેવું પાણી ગુરુદેવશ્રી પર નાખ્યું, જે પણ આખો જેટલું પણ લખેલું હતું એ બધું ઇન્ડિયાનો મેપ બની ગયું. કાંઈ લખાણ રહ્યું જ નહીં. 16 ફૂલસ્કેપના પાના, ઉપરથી ટોકરી ભરીને પાણી સીધું ગુરુદેવ ઉપર આવ્યું, પાણી બધું પેપર ઉપર, અને બધું જ લખાણ મટી ગયું. કાંઈ લખાણ વાંચવા લાયક રહ્યું જ નહીં. જેવું ગુરુદેવશ્રીએ જોયું ઉપરથી પાણી આવ્યું છે, ઉપર જોયું, બાલમુનિ હસતા હતા. એને તો ખબર જ નહીં કે અમે શું કર્યું છે. ગુરુદેવશ્રીએ પણ સ્માઇલ આપી અને બીજું કાંઈ કીધું નહીં. બપોરે જ્યારે બાલમુનિ વંદન કરવા માટે આવ્યા ત્યારે ગુરુદેવશ્રીએ એટલું જ કીધું એને, તમને પૂછી લો, અત્યારે તમે આમ દુકાન માટે કે ઓફિસ માટે આમ તૈયાર થઈને બહાર જતા હો અને તમને ચા મંગાવો, તમે કે સાહેબ તમે ચા લાવજે, અને ચા આવે તમારી પાસે. જેવી ચા તમારી પાસે આવે ને થોડો ધક્કો વાગી જાય, તમારા શર્ટ ઉપર આમ ચા આવી જાય, શું થાય? ગરમ ચા તમારા શર્ટ ઉપર પડે અને તમારું માથું ગરમ થઈ જાય. આ એ જ હાલત થાય આપણી. આપણાથી બિલકુલ સહન ન થાય. બીજું કાંઈ બેગડું નથી, શર્ટ તો તમે ચેન્જ કરી આવો એટલે કાંઈ બહુ મોટું નુકસાન પણ નથી થયું. પણ એક ચા જો આપણા શર્ટ ઉપર આવી જાય તો આપણું મગજ ગરમ થઈ જાય. આપણને લાગે આ શું કરે છે, શું ધ્યાન નથી રાખાતું, આપણું બોઇલર ફાટી જાય. ગુરુદેવશ્રી પર 16 પાના ભરીને ફૂલસ્કેપ પાના, અને બધા જ પાના જ્યારે સ્પોઇલ થઈ ગયા ત્યારે ગુરુદેવશ્રીએ બાલમુનિ જ્યારે બપોરે વંદન માટે આવ્યા ત્યારે એટલું જ કહ્યું, તમે આજે પાણી નાખ્યું ને, બીજી વખત જ્યારે પણ પાણી નાખવું હોય ને ત્યારે મને પહેલાંથી કહી દેજો, હું જરા પાણા જરા બાજુમાં મૂકી દઉં. ના એના પર ગરમ થયા, ના એક જ વાત, બધાને પ્રેમ આપવાની વાત. આ ગુરુદેવશ્રીનો વાત છે કે હંમેશા કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ ભૂલ કરે તો પણ ગુરુદેવશ્રીએ પ્રેમ જ આપ્યો છે. અત્યારે આપણને દેખાય કે આ કક્ષાએ ગુરુદેવશ્રી પહોંચેલા છે તો એની પાછળનું કોઈ રીઝન હોય તો રીઝન છે આ પાયો. આ પાયામાંથી ગુરુદેવશ્રી ઊભા થયા છે. આટલી બધી નાની ઉંમરમાં પણ આટલું બધું જાળવેલું હતું, કોઈ પણ દિવસ કોઈ પણ સાથે બગાડવાનું નહીં. એટલું જ નહીં, તમને હમણાંની જ વાત કરી દઉં. પરમ દિવસે ગુરુદેવશ્રીએ કીધું ને, ગઈકાલે જુપિટરની અંદર પગ માટે ગયા હતા. એવી હાલત હતી કે ઊભા પણ ના રહી શકાય. જ્યારે બે વ્યક્તિ ઊભા રાખી શકે, માંડ ત્યારે ઊભા રહી શકે એવી હાલત હતી ચિકનગુનિયા પછી. ત્યારે જુપિટરની અંદર ટ્રીટમેન્ટ માટે ગયા. આ ડૉક્ટરે 3-4 દિવસ પછી પૂછ્યું ને કે કેવું છે. હું ત્યારે જુપિટરમાં ગુરુદેવશ્રી સાથે જ હતો. ત્યારે ગુરુદેવશ્રી હજી તો 4-5 દિવસ ટ્રીટમેન્ટ ન થયા, હજી તો બહુ સારું નહોતું. મોદીમાંથી અમિત શાહ બનેલા, ગઈકાલે જ કીધેલું. હજી એટલું સારું થયું હતું અને ગુરુદેવશ્રી કહે કે મારે છે ને પ્રતિક્રમણ ઊભા કરવું છે. આ પ્રતિક્રમણ બેઠા કરવું છે, મને બહુ ત્રાસ થાય છે, મારે પ્રતિક્રમણ ઊભા કરવું છે. આ પ્રતિક્રમણ ઊભા કેમ ન કરી? જેવા ગુરુદેવ ટ્રીટમેન્ટ માટે કે ડૉક્ટરને પૂછી લીધું, અમારી ક્રિયા હોય છે, હું ઊભા કરું તો ડૉક્ટર કે તમે પડી જશો, હમણાં નહીં કરાય. તો કે બહુ વાંધો નહીં આવે, તો મારા સાહેબ છે ને બધું ધ્યાન રાખશે, બધું વાંધો નહીં આવે. ત્યારે ડૉક્ટરે કીધું હજી 3-4 દિવસ જવા દો, પછી તમે ઊભા કરજો, વાંધો નહીં. આ ગુરુદેવશ્રીની મહાનતા હતી
બેઠા બેઠા પ્રતિક્રમણ કરવું પડે તો ત્રાસ થઈ જાય. સાચું કહું? પરુષણના પ્રતિક્રમણની અંદર ચરોણાનો ઉપયોગ કરજો બોલે ને ત્યારે આપણને ત્રાસ થઈ જાય કે આજે ઊભા થવું પડશે. ત્યારે ગુરુદેવસિંહને બેઠા બેઠા પ્રતિક્રમણ કરવું પડે એમાં પણ ત્રાસ થઈ જતો હતો. આવી ગુરુદેવસિંહની મહાનતા, આવી ગુરુદેવસિંહની ઘણી બધી મહાનતા છે જે આપણી આંખ સામે જ નથી, જે કદાચ આપણે અહીંથી જોઈ શક્યા નથી, જે કદાચ આપણી નજરમાં આવ્યા જ નથી. આવી ગુરુદેવસિંહની મહાનતાને જાણવા માટે, આવી ગુરુદેવસિંહની અલગ અલગ સાધનાઓના પાસાને જોવા માટે એક પુસ્તક સરસ્વતી લબ્ધ પ્રસાદ પૂજ્યપાદ ગુરુદેવશ્રી પર અમે શિષ્યોએ લખેલું એક પુસ્તક છે જે ગુરુદેવશ્રીના સંયમ જીવનને 50 વર્ષ જ્યારે પૂરા થયા ત્યારે ગુરુદેવશ્રીને ખ્યાલમાં ન આવે, ગુરુદેવશ્રીને ખબર જ ના પડે એ રીતે આખું પુસ્તક લખવામાં આવ્યું અને એ રીતે આ પુસ્તકને બહાર પાડવામાં આવ્યું. કારણ કે જો આ એવું મૂવી હતું ને, જો હીરોને ખબર પડી જાય કે મારા ઉપર બની રહ્યું છે તો અટકી જાય વચ્ચેથી, બહાર જ ના આવે. એટલે ગુરુદેવશ્રીને ખ્યાલમાં જ ના આવે એ રીતે આખું પુસ્તક લખવામાં આવ્યું. ગુરુદેવશ્રીના જીવનના અલગ અલગ 50 પ્રસંગો જેની તમે ક્યારેય પણ જોયા ન હોય. તમે ગુરુદેવશ્રીને બહારની દુનિયાથી જોયા છે, અંદરની દુનિયાથી ગુરુદેવશ્રીને તમે લોકો ક્યારેય જોયા નથી. એ બધા જ પ્રસંગો આ પુસ્તકની અંદર આલેખિત થયેલા છે. આવું પુસ્તક 12 સ્ટોલ ઉપર છે. 700 રૂપિયાનું પુસ્તક છે, પણ અહીંયા 50 રૂપિયામાં બહાર ઉપલબ્ધ છે. એટલું સરસ પુસ્તક. ગુરુદેવશ્રીને આપણે જોયા, હવે ગુરુદેવશ્રીના જીવનને પણ જોવાનું છે. ગુરુદેવશ્રીનું જીવન કેટલું સરસ છે. આજે ગુરુદેવશ્રીએ 5 પુસ્તકની વાત કરી, એમાં 1000 દ્રષ્ટાંતો છે, પણ આ એક જ પુસ્તક એવું છે જેમાં ગુરુદેવના બધા દ્રષ્ટાંતો છે. ગુરુદેવશ્રીએ લખેલા દ્રષ્ટાંતો ઘણા છે. ગુરુદેવશ્રી ઉપર લખાયેલું પુસ્તક એક જ છે. 12 સ્ટોલ ઉપર મળી રહેશે. એક પણ વ્યક્તિ અહીંયાથી ઊભી થાય, બહાર જાય, આ પુસ્તક લીધા વિના ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. પચખાણું પાસ સૂર્ય મારી ઠાવીગણમ પાણાર પર શ્રી આયમિલિકાગરણમ આયમિલિકાગરણ ઠાણનમ પારિષ્ઠામણીયગરણ છેદમાં બહુનિર્મા સસિત્તનો સિત્તનો શ્રી સર્વમંગલ મંગલમ સર્વકલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ. જય